Yeah, ma'am. Okay, so this is batch 5, section 4, right? Yes, ma'am. You're right. All right. So I'll be your Yes, ma'am. course instructor for financial management. Okay. So how big is the class? There are 40 students, Ma'am, 35 plus. 35 plus. All right. Okay. So let's get started because it's already 7:14. I'm sharing my screen. So as you can see here, my name is Tasnima Afrin. I am currently working as an assistant professor at IBA, and generally I teach finance, different major courses in finance, and occasionally I also do teach economics and accounting. But basically I have background in finance. I did my graduation from IBA, and then I did my higher studies in finance from the United States under United States government scholarship, most commonly known as the Fulbright Scholarship. So all my degrees are in finance. So hopefully we will have a very interactive and fruitful course together. I mean, just let me know if you can see my screen. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So I will start the class now. First, I will go through the course outline, and then I will start with our first topic today for the first session. And throughout this course, if you have any question, any query, you can either raise your hand or you can simply unmute and ask the question. All right. Do I have anyone in this class who has background in finance or business? No, I guess. But, Yes, ma'am. okay. How many of you, can you just raise your hands? Background in business or finance? One, Mahmoudul Hussein. Only one. ঠিক আছে. So আমরা basically we will start from the very scratch. So even if you do not have any background in business or finance, that's perfectly all right. But just I wanted to know if there is anyone who has business or finance background. I'm sharing back my screen. And at the end of every session, I'll be sharing the outline, the PPT, the Excel file, and everything that I use in class using that Zoom chat box. Okay, ma'am. So you can see the course outline here. This is financial management. So this is basically an introductory course in finance. So we call it financial management. And here we will be talking about the major investment decision and financial decision, or different types of decision taken by financial managers. So we will broadly categorize this into 3 different parts: investment decision, financial decision, and asset management decision. So the prerequisite of this course is accounting. You all did accounting, right? PGD-te? You Yes, ma'am. already had a course on accounting. Okay, so that would be my prerequisite. So I need the concept of accounting, basic concept of accounting. If your basic concept of accounting is good, then I don't think you will find it difficult. Okay, so আমরা এখানে আরো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কোর্স অবজেক্টিভে বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টার গুলো আমরা কভার করব. So we will go through financial managers basic roles and objectives, and then we will do time value of money. We know আজকে যদি আমি বলি today you purchase something for 10,000 টাকা, the value of this 10,000 টাকা will not be 10,000 5 years down the line. That means you cannot buy the same thing with that same 10,000 taka. That means money itself
loses its value over time. So it depreciates in value. So etar jonno we generally, whenever you try to find out the value of any financial security, we try to discount it by a discounting factor appropriated for that specific financial security, just to reflect the fact that money or any financial security is likely to reduce its value or decrease its value over time because of this time value concept, or because of this inflation concept, or because of this devaluation of currency concept. Okay, so we will have a specific chapter on time value of money that we will go through today in the second session after the break. সেটার বেসিক আইডিয়াটা হয়ে গেলে নেক্সট ক্লাসে we will be starting from valuation of bonds and stocks. So valuation of bonds and stocks, risk and return, cash flow estimation. I don't think I will have enough time, but if I have time, I will touch upon this cash flow estimation. Then we will have capital budgeting decision and financial statement analysis and cost of capital. Okay, so basic one introductory chapter, then time value of money, valuation of bond and stock, capital budgeting decision, cost of capital, and financial statement analysis. These are the 6 main topics that I will cover, but if I have time, then I will go through 2-3 more other topics. I will be covering all these concepts from this book called Fundamentals of Financial Management by James C. Van Horn and John M. Wachowicz. I have the 13th edition with me. I will give you the PDF copy of the book in case you need it for going into depth of every single topic, but I will also provide you with the slides and the Excel file যেখানে I will be solving different maths. আর এখানে কিছু রেফারেন্স বুক দেওয়া আছে, although you won't need it for this course, but in case you need to look at these topics from different writers or different authors' perspective, you can have a look at these reference books or reading materials. So again, these are the contents that we will be going through. First, as I told you, the role of financial management, time value of money, valuation of long-term security, financial statement analysis, আর মাঝখানে যে দুইটা সেই দুইটা if I have time তাহলে I will go through this, and then capital budgeting techniques and cost of capital. So এই হচ্ছে আমাদের course outline. Mr. Taizul Islam, yes. I'm sorry, mistakenly I raised my hand. Okay, no problem. Right. So this is the outline. I will be sharing with you this outline right after my today's class. If you have any question regarding the outline, you can ask me. Yes, ma'am, one question. Yes, Ma'am, if you go to the your outline. the outline, then you I can see that there is some list. Just this here. Just yes. Here it is chapter 1, chapter 3, chapter 4. That means we'll not cover all the chapters. It's based on the book, right, ma'am? It's based on the book, right? It's based on the book, but the book has many chapters. It has more than 20 chapters, so it's not possible to cover all chapters from the book. There are to be specific, there are 24 chapters in the book, but we do not cover all 24 chapters in the beginner level course. So generally at BBA or MBA level, in the beginning level course, we cover 6 to 8 chapters. So সেখান থেকে the most important ones that we need to cover for a basic understanding of finance, সেটাকে মাথায় রেখে I have designed this. So আমরা যদি একদম 1, 2, 3, 4, 5 মানে মাঝখানে ব্রেক না দিই, তাহলে we will be having some of the chapters that will, the concepts of those will overlap with the concepts of accounting. So ওইটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনাদের মোটামুটি থাকার কথা এতদিনে, so সেই জিনিসগুলো কয়েকটা আমি বাদ দিয়েছি. For example, you did statements, na? Preparation of financial statements. For example, you know how to prepare income statement, how to prepare balance sheet, how to prepare statement of retained earnings. এগুলো করেছেন না? Statement of cash flow. You know how to prepare this. Or if I give you some data set, you can tell me which items I've got from which statement. তাই না? For example, let's give it a try.
Cash you will get in which statement? Which financial statement? Balance sheet or Ma'am, income balance sheet. statement? Balance sheet. Balance sheet. If I say say cost of goods sold, Income. Income statement. ma'am. income statement, Right. income statement. Prepaid rent, Ma'am, balance sheet. balance sheet. But if I say rent expense, Then, ma'am, it will be income statement. it will be income statement, right? Okay, ঠিক আছে. All Thank right. you. তার মানে all assets, all liabilities, all equity, these are part of your balance sheet, and all income and expenses are part of your income statement. Income Now, statement. whether you receive or pay cash or not doesn't matter, because we follow accrual basis accounting system. তার মানে হচ্ছে as soon as you render the service or deliver the product to someone, তার মানে আমি ধরে নিব I have the income or I have incurred the expenses. So I will record that, and when I pay cash or receive cash, তখন I will have the adjustments. তাই তো? Yes, ma'am. Okay, ঠিক আছে। ব্যাস এতটুকু কনসেপ্ট মোটামুটি থাকলে we can do this. Thank you, ma'am. It's clear now. All right. আমরা এখন we will start from chapter 1. As I told you, it's a very introductory, মানে একদম beginner level introduction course. So chapter 1A, we will start from the role of financial management, and this is the book that I will give you. As I told you, Van Horn's book. This is chapter 1. The slides are based on chapter 1 of Van Horn's book. The book's name is Fundamentals of Financial Management. So প্রথমে আমরা বলবো what is finance or what is financial management. Okay, when we say what is finance, তার মানে finance is generally concerned with these three things that you can see on the left panel. বাম সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, finance is basically concerned with these three things. Finance focuses on the acquisition of asset, finance focuses on financing of assets, and management of assets. এখন let's say you will start a new business. For that, মনে করেন let's work with smaller numbers for our ease of understanding. মনে করেন আমার ব্যবসা করতে we need 10,000 টাকা। এখন এই 10,000 টাকা দিয়ে what will I do with this 10,000 টাকা? মনে করেন যে আমার কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে, I need a space, I need to hire some people. Please mute yourself so that we do not have the background noise. And when you have the question, you can unmute and raise the question. Please mute. All right, I think I'm the host now. Yes. আচ্ছা, তো এখন এই যে বলছি যে 10,000 টাকা দিয়ে I need to set up my business. ওকে, ছোট একটা নাম্বার ধরছি বোঝার সুবিধার্থে। So 10,000 টাকা দিয়ে I will set up my business. So whatever fixed assets I need, অথবা fixed assets include your space, your let's say computer, একটা machinery, এরকম কিছু জিনিসপত্র, কিছু furniture you need to start the business. So these are your assets. So you are acquiring the assets to set up the business or to run the business or even to expand the business. So acquiring assets, how you will acquire the assets, what will be the value of the assets, what will be the use of those assets, how these assets will be beneficial for your business, what will be the utilization of those assets, return on those assets. এই জিনিসগুলো will be the focus of financial managers. Now আমরা এখন বলছি যে we need 10,000 টাকা to acquire all these assets. How will we collect this 10,000 টাকা? From which source we will raise or gather this 10,000 টাকা? Number one, we can have our own savings. Number two, we can have, if it's a running business, continuing business, we can have last few years profited part that we can use as our capital for acquiring new assets. Number three, we can go to different banks and non-banking financial institutions for loan. এরকম different way তে। আবার if you are listed or if you're thinking about getting listed with stock exchange, তাহলে you can issue your shares, and by issuing shares you can also raise fund. So there can be different modes of financing. এভাবে আমরা টাকাটা কালেক্ট করব, and after raising the fund, what we will do with that fund, we will acquire the assets. So fund raising can be from multiple sources. As I told you, number one, bank borrowing, loan, or in other words, we call it debt.
ওকে, ডেট ফাইন্যান্সিং, ডিইবিটি, ডেট ফাইন্যান্সিং মিনস লোন করে টাকাটা নিয়ে এসে সেই টাকাটা ব্যবসায় কাজে লাগানো। নাম্বার 2 কি বললাম, ইফ ইউ ক্যান অ্যাকোয়ার দিস অ্যাসেটস বাই রেজিং ফান্ড ফ্রম স্টক এক্সচেঞ্জ, তার মানে উই কল দিস ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। আপনার কোম্পানির শেয়ার জেনারেল পাবলিকের কাছে সেল করে সেইখান থেকে আপনি ফান্ড রেজ করতে পারেন। দিস ইজ কল ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। সো ডেট ফাইন্যান্সিং মিনস ব্যাংক থেকে যদি লোন নেই, ইকুইটি ফাইন্যান্সিং মিনস ইফ ইউ রেজ ইউর ফান্ড ফ্রম দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট, ফ্রম শেয়ার মার্কেট, and then you can use your own fund, মানে ব্যবসায় গত 5 বছরে প্রফিটের একটা অংশ you have saved in case you need it in future years for the company's further expansion. So retained earnings টাও কিন্তু ওটাকে আমরা বলি internal funding, retained earnings. So you can also use retained earnings to raise capital. So এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিং অফ অ্যাসেটস। হাউ ইউ উইল ফাইন্যান্স, এই যে এত অ্যাসেট লাগবে, এত ফার্নিচার লাগবে, কম্পিউটার লাগবে, হেভি মেশিনারি লাগবে, আমি একটা জায়গা রেন্ট করব, একটা 2টা ঘর রেন্ট করে ব্যবসাটা শুরু করব, এই টাকা আমি কোত্থেকে পাবো? সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ফাইন্যান্স or you can raise capital for the acquisition of assets. And number 3, শুধু asset acquire করলে হবে না, you have to have the proper management, efficient management of the assets. If you cannot manage the assets efficiently, তাহলে যেটা হবে আপনি ওখান থেকে you won't have enough return or enough utilization of asset. So আপনার return on asset will go down. আর ratio analysis এ আপনারা হয়তো দেখেছেন accounting এ, the return on asset is a very important ratio. Okay, so return on asset একটা important ratio. Return on asset দিয়ে you can actually find out the profitability of that company. Okay, so আমরা এরকম করে এই 3টা জিনিস নিয়ে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারদের বেসিক রোল থাকে। Number 1, I repeat, acquisition of asset, মানে purchasing assets. Number 2, financing of assets, which means raising capital for the company. Number 3, management of assets. এখন ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাসেট যখন আমি বলবো তখন কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজাররা deal more with the financial asset and sometimes with current assets. আর অপারেশনাল ম্যানেজার যারা, they deal with the physical assets, যে আমার ধরেন আমার ইকুইপমেন্টটার ম্যানেজমেন্ট কেমন হবে, আমার মেশিনের ম্যানেজমেন্ট কেমন হবে, এগুলো অপারেশনাল ম্যানেজার করে, হেভি মেশিনের ম্যানেজমেন্ট। and financial managers deal with the bond management, stock management and current asset management. For example, working capital management, মানে আমার অ্যাসেট, আমার ক্যাশ কোন সোর্স থেকে আসবে, কতটুকু ক্যাশ আমি ইনভেস্ট করব, কতটুকু ক্যাশ আমি ক্রাইসিস সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করে সেফটি স্টক রাখবো, what will be the balance between this cash safety stock and vault versus the cash investment into different investment securities. কারণ আপনি ক্যাশ যত ইনভেস্ট করবেন বিভিন্ন সিকিউরিটিতে, মনে করেন আপনি আপনার কোম্পানির ক্যাশ ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে, অথবা শেয়ার মার্কেটে অন্য একটা কোম্পানির শেয়ারে আপনি ইনভেস্ট করে রেখেছেন, তাহলে you will be earning return on that cash, so you are having profits from there if there is positive return. Whereas if you keep this cash idle thinking about crisis situation of the company, you are not earning any return on it. কিন্তু আপনি এটা ক্রাইসিসের কথা, ক্যাশ ক্রাঞ্চের কথা ভেবে রেখে দিয়েছেন, তাহলে আমাকে লিকুইডিটি এনশিওর করছে যে ইন কেস আমার কোম্পানি যদি কোনো ক্যাশ ক্রাঞ্চে পড়ে, হঠাৎ যদি কোনো বিপদ আপদ আসে, এইটা আমার সেফটি স্টক হিসেবে থাকবে। তার মানে হচ্ছে লিকুইডিটি ভার্সেস দ্য রিটার্ন দ্যাট ইউ আর আর্নিং বাই ইনভেস্টিং ইউর ক্যাশ ইনটু ডিফারেন্ট financial ventures or for different financial products, financial securities. So ওখান থেকে আমার প্রফিট আছে। So profitability versus liquidity, what sort of balance your company needs. So আমার এই জিনিসটার একটা প্রপার ব্যালেন্স লাগবে। We call that, আবার হচ্ছে আপনার কি বলে ওটাকে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এরও একটা ব্যালেন্স লাগে, যে আমার কতখানি অ্যাকাউন্টস, কতখানি আমি ধারে ব্যবসা করব আর কতখানি ক্যাশে ব্যবসা করব। ফর এক্সাম্পল, ইউ সোর্স ইউর র মেটেরিয়ালস অন অ্যাকাউন্ট। আপনি ইয়ার্ন কিনে নিয়ে আসেন, ইয়ার্নের টাকা লেটস একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পে করেন, এর মাঝখানে আবার আপনি ইউ প্রসেস দ্যাট র মেটেরিয়ালস to produce the ready-made garments and then you ship to your foreign buyers. সেখান থেকে আবার একটা accounts receivable create হয়, এলসি দিয়ে আপনার কাছে টাকা আসে, তাহলে এই টাইম পিরিয়ড গুলো কিরকম হবে? So accounts receivable and accounts payable management, the proper timing policy, and সেটা কিভাবে আপনাকে highest profitability ensure করবে. So these are the management of financial assets or management of current assets, or sometimes we call working capital management. Working capital management মানে current asset, current liability management. Okay, current asset মানে let's say accounts receivable, current payable মানে accounts payable মানে
আপনার কারেন্ট লায়াবিলিটি। সো এই কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লায়াবিলিটি, দ্যাট মিনস অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এন্ড অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এর যে ম্যানেজমেন্ট, সেটা ইজ দ্য কনসার্ন অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার্স। তাহলে এতক্ষণ যা বললাম, ইফ আই ওয়ান্ট টু সাম আপ it as a definition of finance or definition of financial management, তাহলে আমরা কি বলবো যে financial management or finance is all about the acquisition, financing and management of assets with some overall managerial goal in mind. মানে আমার কোম্পানির overall vision mission টাকে মাথায় রেখে I have to do the acquisition of asset, financing of asset and management of assets, and this is called finance or financial management. আমাকে জাস্ট একটা মিনিট একটু টাইম দেবেন, হ্যাঁ? I'm just muting myself for a minute. Okay. তাহলে লেটস রিস্টার্ট। আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ডেফিনিশন এন্ড বেসিক ফাংশন গুলো বলছিলাম। এখন লেটস মুভ টু দ্য রাইট প্যানেল। রাইট প্যানেলে আমরা যেটা করব, আমরা ডিসিশন ফাংশন গুলোকে তিনটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে ভাঙছি। একটা, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন। মানে আমরা এই ডেফিনেশন থেকে তিনটা ডিসিশন পাচ্ছি। একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন। ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন মানে এই হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন deals with this acquisition of asset. তার মানে you are investing your funds into heavy machines. You are investing your fund into a land, অথবা মনে করেন into a rented space, into few computers. এগুলো তো সব আমার ইনভেস্টমেন্ট, not expenditures. Okay, investment যেগুলো আমাকে লং টার্ম আমার ব্যবসায় প্রফিট or রেভিনিউ জেনারেট করতে হেল্প করে, সেগুলোকে কিন্তু আমরা এক্সপেন্ডিচার বলি না, আমরা সেগুলোকে বলি ইনভেস্টমেন্ট। সো লং টার্ম, যেখানে যেই খরচগুলো আমাদের লং টার্ম এবং আমাদেরকে প্রফিট আর রেভিনিউ জেনারেট করতে হেল্প করে, দোজ আর মাই ইনভেস্টমেন্টস, নট মাই এক্সপেন্ডিচার্স। সো অ্যাকুইজিশন অফ অ্যাসেট মিনস আমার প্রথম ডিসিশন ফাংশন, উইচ ইজ ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন। এখানে আমাকে কি কি ডিসাইড করতে হবে? নাম্বার ওয়ান, আমার সাইজ অফ অ্যাসেট কেমন হবে। ওকে, সাইজ অফ অ্যাসেট কি হবে, কম্পোজিশন অফ অ্যাসেট কি হবে। এখন অ্যাসেট আমরা কোন স্টেটমেন্টে পাই? ইউ গেট অ্যাসেট ইন হুইচ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট? ব্যালেন্স শিট। ভেরি গুড। তাহলে খেয়াল করেন, আমরা এখানে দুইটা জিনিস ডিসাইড করবো, একটা হচ্ছে সাইজ অফ অ্যাসেট, একটা হচ্ছে কম্পোজিশন অফ অ্যাসেট। সো I'm sure you all know about the composition of asset. Let me open an Excel file for your class. আপনারা হচ্ছেন B5S4, তাই না? B5S4, ঠিক আছে। তাহলে আমি যেটা করবো, আমি প্রতিদিন I will use this same Excel file. Sheet 1 means class 1, sheet 2 means class 2, class 3, এইভাবে আপডেটেড হবে। আর এই সেম এক্সেল ফাইলটার আপডেটেড ভার্সন আমি প্রত্যেক ক্লাসের পরে দিতে থাকবো, along with PPT and other materials that I show you on screen.
আচ্ছা, আমরা বলছি কি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের first decision function is to decide on the size of the asset and the composition of the asset. So আমরা যদি if you think about the balance sheet, তাহলে আমরা যেটা করি আমাদের we know the balance sheet formula is asset equals to liability plus owner's equity. তাহলে এখন আমরা বলছি size of the asset, তাহলে আমরা জানি asset এর আন্ডারে we have two different types of asset. কি? Number one, we have current assets or short-term asset, তাই না? Yes, ma'am. So current asset or short-term assets, এটার আন্ডারে we have cash, then we have accounts receivable, we have investment, we have inventory, we have all the prepaid expenses, any prepaid expense, for example, prepaid rent, prepaid insurance, prepaid utility, এরকম যে কোনো prepaid, any prepaid insurance, any prepaid expense. So any prepaid expense. আচ্ছা, তারপরে আমাদের আরো একটা জিনিস হতে পারে, আর কি হতে পারে বলেন? সাপ্লাইজ হতে পারে, ইকুইপমেন্ট, প্ল্যান্ট, প্রপার্টি এন্ড ইকুইপমেন্ট, এটা যাবে ফিক্সড এর মধ্যে, সাপ্লাইজ যাবে আমার কারেন্ট অ্যাসেটের ভিতরে, আর ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে আমাদের কি আছে? প্ল্যান্ট, প্রপার্টি এন্ড ইকুইপমেন্ট, তাই না? সো লং টার্ম অ্যাসেট অর ফিক্সড অ্যাসেট, এটার আন্ডারে ইউ হ্যাভ প্ল্যান্ট, প্রপার্টি, ইকুইপমেন্ট, তাই না? সেখান থেকে আমরা what we do, we deduct accumulated depreciation to get net plan, property and equipment. এখন এই যে অ্যাসেটটা, এইখানে we have to decide on the size of this asset, যে কতটুকু সাইজ হবে কারেন্ট অ্যাসেটের, কতটুকু সাইজ হবে ফিক্সড অ্যাসেটের, এন্ড কম্পোজিশনটা কিভাবে হবে, কারেন্ট অ্যাসেটে কত পার্সেন্টেজ যাচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেটে, কারণ আমাদের তো একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ টাকা আছে, ফান্ড তো আমার কাছে আনলিমিটেড না, সো আমার লিমিটেড টাকা, হাউ উইল আই ডিস্ট্রিবিউট between current assets and fixed assets? So what will be the composition, what will be the asset size, what will be the current asset size, what will be the fixed asset size, এবং আমার এই কম্পোজিশনটা কোথায় কোথায় কিভাবে যাবে। সো এই জিনিসটা ডিসাইড করা এন্ড এই জিনিসটা ম্যানেজ করা ওভার টাইম will be the main decision function of financial managers. Along with this, এগুলো তো তার মানে আমার খেয়াল করেন এগুলো সব আমার ইনভেস্টমেন্ট, কিন্তু আমি যদি ইনভেন্টরিতে ইনভেস্ট করছি, আপনারা ফর এক্সাম্পল ইয়ার্ন কিনছেন, ইয়ার্ন থেকে লেটস এ ফেব্রিক বানাচ্ছেন, অর সে ফেব্রিক কিনছেন, ফেব্রিক থেকে রেডিমেড গার্মেন্ট বানাচ্ছেন, so these are all your inventory, so you are investing in inventory so that you can earn your revenue from the foreign counterpart. তার মানে এগুলো হচ্ছে আপনার সব ইনভেস্টমেন্ট। এখন আমরা দেখছি যে এই অ্যাসেটের, এই ইনভেস্টমেন্টের সাইজ গুলো কিরকম হবে, কম্পোজিশনটা কিরকম হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট পসিবল ফর দিস বিজনেস ইন দ্য কারেন্ট সিনারিও। আচ্ছা, এটার সাথে সাথে যদি কখনো ডিসইনভেস্টমেন্ট, স্লাইডে দেখেন আরেকটা কথা লেখা আছে যে ডিসইনভেস্টমেন্ট, এই যে থার্ড পয়েন্টটা, ডিসইনভেস্টমেন্ট। হোয়াট ইজ ডিসইনভেস্টমেন্ট? Disinvestment means selling your investment, মানে selling the assets you have. For example, you are working with an equipment, অথবা একটা আপনার হেভি মেশিনারি আছে যেটা হয়তো আপনি আজকে বহুদিন ধরে ব্যবহার করছেন। Now you have that technological breakthrough. Your competitors are now using state of the art equipment, নতুন টেকনোলজি এমবেডেড ইকুইপমেন্ট ইউজ করছে, সো এটা তারা আরো কম টাইমে কম ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট প্রডিউস করছে, মোটামুটি পারফেক্ট অ্যাকিউরেসি দিয়ে কম ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট একেবারে ধরেন নেগলিজিবল অ্যামাউন্টের ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট দিয়ে অনেক কম টাইমে আপনার থেকে অর্ধেক টাইমে জিনিস প্রডিউস করছে, বেটার স্ট্যান্ডার্ডের, বেটার কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। তাহলে আপনাকে এখন কি করতে হবে? আপনার কারেন্ট মেশিনটাকে রিপ্লেস করতে হবে বাই দ্য নিউ ওয়ান। লেটস সে আপনার ইউজফুল লাইফ মেশিনের শেষই হয়নি, তার আগেই আপনাকে রিপ্লেস করতে হবে, কারণ আপনি যদি এটা এই কারেন্ট মেশিন দিয়ে ইফ ইউ কন্টিনিউ উইথ দিস, তাহলে you can't catch up with your competitors. Your competitors will grab the market share. They will snatch the market share from you. তাহলে you have to get rid of those archaic, old, backdated equipment right now. তাহলে this is called disinvestment. So কখনো কখনো আমাকে disinvestment করতে হবে, পুরানো জিনিসকে রিপ্লেস করারও দরকার আছে। এখন সেটার যদি কোনো বাজার মূল্য থাকে থার্ড পার্টির কাছে, তাহলে একটা মিনিমাম প্রাইসে সেল করে দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করব, আদারওয়াইজ আই হ্যাভ টু জাস্ট ডাম্প ইট এন্ড বাই আ নিউ ওয়ান, নিউ টেকনোলজি
নতুন মেশিন কিনতে হবে। সো দিস ইজ কল এরকম ডিসইনভেস্টমেন্ট আমার থাকতে পারে। সো তার মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার্স ডু নট অনলি ডিল উইথ ইনভেস্টমেন্ট অথবা ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড জিনিস, কখনো কখনো ডিসইনভেস্টমেন্ট নিয়েও কাজ করতে হতে পারে। সো ডিসইনভেস্টমেন্ট মানেও কিন্তু রিইনভেস্টমেন্ট ইন আ নিউ প্রোডাক্ট। ওকে, তার মানে ডিসইনভেস্টমেন্ট আমি করছি বিকজ আই নিড টু রিইনভেস্ট। সো এগুলো হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের ডিসিশন। এখন সেকেন্ড হ্যান্ডে আছে আপনার দেখেন, এই গেল আমাদের। সো উই আর ডান উইথ দিস ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন। দেন উই হ্যাভ ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। ফাইন্যান্সিং ডিসিশনে খেয়াল করেন, financing decision comes from these financing assets. এখান থেকে we have these financing decisions. We have capital structure decision. এবার তো মনে করেন আমি প্রপার্টি কিনলাম, ইকুইপমেন্ট কিনলাম, আরো মেশিন কিনলাম, র মেটেরিয়াল কিনলাম, অনেক কিছু কিনলাম। এই টাকাগুলো কোথা থেকে পেয়েছি বা টাকাগুলো কি করে অ্যারেঞ্জ করলাম, সেটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মধ্যে তিনটা জিনিস পড়ে। একটা হচ্ছে ডেট, মানে আপনি যদি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এগুলো কিনে থাকেন, উই কল ইট ডেট ফাইন্যান্সিং। সো আপনার ক্যাপিটালের ভিতরে ডেট কত পার্সেন্টেজ আছে। দেন শেয়ার মার্কেট থেকে যদি আপনি শেয়ার ইস্যু করে টাকা রেজ করেন, উই কল দিস ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। তার মানে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে, মানে আপনার যে কোম্পানির টোটাল ক্যাপিটাল, সেখানে ডেটের পোর্শন কতটুকু, ইকুইটির পোর্শন কতটুকু। দেন ইউ ক্যান হ্যাভ retain earning. That means you can use the company's internal financing that you get from previous year's profit. Previous year যে প্রফিট হয়েছে ওটার একটা পার্টকে আমরা আবার আমার ফার্ম এক্সপ্যানশনে কাজে লাগাতে পারি। So what portion of your capital structure is debt? What portion of the capital structure is equity? What portion of the capital structure is retained earnings? এইভাবে করে আমাকে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা, ক্যাপিটালের প্রপোর্শনটা রেডি করতে হবে। ডেট যদি আমি নেই ব্যাংক থেকে, আমার সুবিধা হচ্ছে এটা ম্যানেজ করা ইজি, ব্যাংক ফাইন্যান্সিং পাওয়া যায়, লেস লেন্দি এন্ড লেস হ্যাসেলসাম। আপনি যদি ইকুইটি ফাইন্যান্সিং এ যান, এখানে তো আমি বারবার যাই না, একটা বড় আকারের যদি কোম্পানি এক্সপ্যানশন হয় তখন আমি আইপিও রেজ করি। আদারওয়াইজ আপনাকে সিজনড ইকুইটি অফারিংস একটু একটু করে যেতে হবে। তার মানে যে ডেট ফাইন্যান্সিং ইজ মোর ফ্রিকুয়েন্ট, মোর ম্যানেজেবল and less hassle-some, less time consuming. ইকুইটি ফাইন্যান্সিং এ রুলস এন্ড রেগুলেশনস অনেক বেশি অ্যাবাইড বাই করতে হয়, অনেক বেশি লেন্দি হয়। আর অ্যাকচুয়ালি ইউ আর সেলিং অফ সাম পার্সেন্টেজ অফ ইউর শেয়ারস ইন দ্য স্টক এক্সচেঞ্জ। সো তাহলে এই দুইটার মধ্যে আমি কোনটা নিব? ইকুইটি ফাইন্যান্সিং ইজ অলওয়েজ মোর এক্সপেন্সিভ দ্যান ডেট ফাইন্যান্সিং। ডেট ফাইন্যান্সিং এ কিন্তু আপনার একটা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ থাকে। মনে করেন আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করি, বছর শেষে পার্সোনাল ট্যাক্স ফাইল করি, তখন আপনার যদি লোন থাকে আপনি একটা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পান, ট্যাক্স ডিডাকশন হয়। ঠিক সেরকম কোম্পানিরও যদি লোন থাকে তাহলে কর্পোরেট ট্যাক্সের ডিডাকশন হয়, মানে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ থাকে। ইকুইটি ফাইন্যান্সিং এর কিন্তু কোনো ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ নেই। আচ্ছা, ডেট ফাইন্যান্সিং নিলে আপনাকে কি করতে হয়? আপনি যেহেতু লোন নিয়েছেন, ইউ হ্যাভ টু রিপে দ্যাট লোন অ্যালং উইথ ইন্টারেস্ট ইন রেগুলার ইন্টারভাল। সুদ সহ লোনটা ফেরত দিতে হবে, একদম নিয়ম মাফিক রিপে করতে হবে। আর ইকুইটি ফাইন্যান্সিং এ কি করতে হয়? আপনাকে বছর শেষে আপনার প্রফিট হলে সেই প্রফিটের একটা অংশ ডিভিডেন্ড, লভ্যাংশ হিসেবে আপনি অ্যানাউন্স করতে পারেন এবং সেখান থেকে আপনি ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করেন। আর রিটেইনড আর্নিংস হচ্ছে আপনার কোম্পানির প্রফিটের কত পার্সেন্টেজ আপনি চাইলে রিইনভেস্ট করতে পারেন অর্গানাইজেশন, দ্যাট ইজ রিটেইনড আর্নিংস। আচ্ছা, এখন তাহলে এই তিনটা অংশ কোন স্টেটমেন্টে থাকবে? এগুলো থাকবে আপনার ব্যালেন্স শিটে। আমরা এতক্ষণ অ্যাসেট পার্টে ছিলাম, নাও ইউ ক্যান ফাইন্ড অল দিস ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অর বটম পার্ট অফ দ্য ব্যালেন্স শিট, যেটাকে আমরা বলি লায়াবিলিটি অ্যান্ড ওনার্স ইকুইটি। অলরাইট, সো দিস ইজ ইয়োর ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। সো ব্যালেন্স শিটের লেফট হ্যান্ড সাইড অর অ্যাসেট হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন, ব্যালেন্স শিটের রাইট হ্যান্ড সাইড লায়াবিলিটি অ্যান্ড ওনার্স ইকুইটি, এই পার্টটাকে আমরা বলি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারদের ফাইন্যান্সিং ডিসিশন, এখান থেকে আসে। ওকে, সো লায়াবিলিটি and owners equity. So liability ভেতরে আমরা জানি আছে current liability and fixed short long term liability. So we have accounts payable, we have unearned revenue, we have notes payable, তারপরে মনে করেন আপনাদের short term long term loan, notes payable এর ভিতরে এগুলো চলে আসে। আমার বিভিন্ন লোন আর ওনার্স ইকুইটির আন্ডারে তো আমার ক্যাপিটাল আছে না, এটার আন্ডারে আমরা জানি এখানে আমাদের ওনার্স ইকুইটির আন্ডারে বিগিনিং ওনার্স ইকুইটি থাকে, লাস্ট ইয়ারের প্রফিটটা এসে এখানে অ্যাড হয়, তারপরে এখান থেকে আমার ড্রয়িংসটা মাইনাস হয়।
তাহলে আমরা এন্ডিং ওনার্স ইকুইটি পাই। সো ওনার্স ইকুইটির আন্ডারেই আপনার রিটেন আর্নিংস, ক্যাপিটাল, শেয়ার মার্কেটে কতটুকু শেয়ার ইস্যু করছেন সেগুলোর প্রপোর্শন সবকিছু এই ওনার্স ইকুইটির ভিতরে থাকে। তো আমার লায়াবিলিটি এন্ড ওনার্স ইকুইটি ব্যালেন্স শিটের এই রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে ইউ গেট দ্যাট financing decision, which is the second decision you can see here on the right panel of this slide. আচ্ছা, আরেকটা বলছে dividend and retain earnings policy. What is this dividend and retain earning policy? এই যে আপনার কোম্পানি প্রফিট করছে প্রতি বছর, লেটস সে এই প্রফিটের একটা পার্সেন্টেজ তো আমরা দেখলাম আমরা রিটেন আর্নিং হিসেবে রাখতে পারি, যে আমার ইন্টারনাল ফান্ডিং এটা আমি ইউজ করতে পারি কোম্পানিতে রিইনভেস্টমেন্ট করে। আরেকটা পোর্শন ইউ হ্যাভ টু কিপ অ্যাজ dividend that you will disperse among the common shareholders from whom you have actually raised fund by issuing, by selling the shares to them, you have raised funds. So সেই common shareholder থেকে you have to distribute the dividends. Okay, so সেই dividend আমরা কোত্থেকে দিব? প্রফিট থেকে দিব। So আমার প্রফিট যদি 100 টাকা হয়, and if you decide যে 50% of this profit you will distribute among the common shareholders, তাহলে আপনার dividend payout ratio will be 50%. Okay, 50% will be your dividend payout ratio. Rest 50% will be your retained earnings. Okay, rest 50% will be your retained earnings. So this is dividend and this is this is retained earnings. Yeah, এটা কিছু না। ওকে, সো তাহলে আমার এই যে পলিসিটা, আমার what portion of the profit will be dividend and what portion of the profit will be retained earning, we have to have a balance between these two, and we should have a proper policy in place regarding this dividend and retained earning of the company. মানে historically and going forward আমাদের একটা পলিসি থাকতে হবে। সো এগুলো হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। লাস্ট ওয়ান ইজ অ্যাকুইজিশন অফ নিডেড ফান্ড। আচ্ছা, অবশ্যই আমার যে ফান্ডটা লাগবে সেই ফান্ডটা একটু আগেও বললাম যে কোত্থেকে, কোন সোর্স থেকে নিব, ব্যাংক থেকে না শেয়ার মার্কেট থেকে নাকি রিটেন আর্নিং থেকে নাকি অন্য কিছু আছে আমার। সো সেই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকুইজিশন অফ নিডেড ফান্ড, যে ফান্ডটা লাগবে সেটা কোত্থেকে অ্যাকোয়ার করব, কোন কোন ওয়ে থেকে অ্যাকোয়ার করব। সো দিস আর the concerns and the focus and the decision functions of the financial managers when it comes to financing decision. So we are done with the first two decision, investment decision, financing decision. So you tell me, investment decision is which part of the balance sheet? Ma'am, it's asset. Asset, very good, very good. Financing decision, liability and Liability plus equity. liability plus owner's equity, এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। থার্ড আসছে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট। এখন আমাদেরকে অ্যাসেট ম্যানেজ করতে হবে। আমি আবারও বলছি, লং টার্ম অ্যাসেট, যত ধরনের হেভি মেশিনারি আছে, ইকুইপমেন্ট আছে, এইগুলোর ম্যানেজমেন্ট করবে অপারেশনাল ম্যানেজাররা। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজাররা ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট করবে। তার মানে আপনার বন্ড স্টক যা আছে সেগুলোর ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হবে, অ্যান্ড দে অলসো ফোকাস অন কারেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড কারেন্ট লায়াবিলিটির ম্যানেজমেন্ট, যেটাকে আমরা বলি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট। সো আপনার কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লায়াবিলিটি যে ম্যানেজমেন্ট আছে সেই ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে বেসিক কনসার্ন অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। সো গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা যখন সেশন গুলো স্টার্ট করবো, we will be talking more about this working capital management decision by financial managers. একটা ফার্মের মেইন গোল কি? একটা ফার্মের মেইন গোল হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করা। শর্ট রানে এভরি ফার্ম ওয়ান্টস টু ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট, আর লং টার্মে গোল হচ্ছে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। ওয়েলথ মানে প্রফিট অ্যাকিউমুলেট হতে হতে কিন্তু আমার ওয়েলথ হয়। সো ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন বলতে আমরা বেসিক্যালি দুইটা জিনিস বুঝি, একটা হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ারের ম্যাক্সিমাইজেশন, ইপিএস। আর্নিংস পার শেয়ার মানে হচ্ছে প্রফিট, টোটাল প্রফিট অফ দ্য কোম্পানি ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার্স outstanding in the market for the company. So this is earnings per share or EPS. So our wealth maximization, number one means EPS maximization, and number two market price appreciation. Okay, তার মানে এই দুটা জিনিস। এখন সব সময় কোম্পানির যারা আপনার ম্যানেজার, তার মানে যারা এজেন্টস আর দ্য ম্যানেজার্স অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য ওনার্স অর শেয়ার হোল্ডার্স অফ দ্য কোম্পানি। Okay, so আপনার ম্যানেজাররা or এজেন্টরা they are more focused with profit maximization. They like to seek profit, so they want to maximize profit, so they focus on short-term profit maximization. কারণ আপনার ওই টপ লেভেল ম্যানেজার্স will not be there in that position
for perpetual time period. Rather, they have a fixed tenure. So 10 year bhitore they want to maximize the profit, whereas the shareholders, the owners of the company, they want to maximize the wealth. এখন আমি এমন অনেক ধরনের প্রজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলতে পারি যেটা আগামী 2-3 বছরের জন্য লং রানে বেনিফিশিয়াল নাও হতে পারে, বাট শর্ট রানে খুব হাইলি লিকুইডিটি। কাজে এই ধরনের প্রজেক্টের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আবার ওনাররা লং টার্মের কথা চিন্তা করে সেটা পছন্দ নাও হতে পারে। সো দেয়ার ইজ দ্যাট কনফ্লিক্ট, দেয়ার মে বি সাম কনফ্লিক্ট বিটুইন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন অ্যান্ড ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। আচ্ছা, profit maximization এর shortcoming গুলো কি? Managers may continue to show profit by issuing stock. ওকে, তার মানে মনে করেন নতুন নতুন স্টক ইস্যু করে ফান্ড রেজ করেও নতুন নতুন ইনভেস্টমেন্ট করা যায়, কিন্তু that is not very lucrative or profitable in the long run. So this is something that you do not desire for a company over time. সেটা করলে যেটা হবে, আপনি দেখেন আপনার প্রফিট তো বাড়ছে, বাট ইউ আর ইস্যুইং মোর শেয়ারস ইন দ্য মার্কেট। সো আমার ইপিএস এর ফর্মুলা আমি একটু আগে কি বললাম, ইপিএস এর ফর্মুলা ইউ অলসো নো ফ্রম ইউর অ্যাকাউন্টিং কোর্স। সো দ্যাট ইজ নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ারস। ওকে, সো ইফ ইউ ইস্যু মোর শেয়ারস, তার মানে হচ্ছে ইউর ডিনোমিনেটর, এই ডিনোমিনেটর দিস উইল বি লার্জার। ওয়েন দিস ইজ লার্জার, তখন কিন্তু আপনার ইপিএস উইল গো ডাউন, আপনার ইপিএস এর ভ্যালু কমে যাবে। সো আপনার প্রফিট বাড়তে পারে, আপনি নতুন নতুন শেয়ার ইস্যু করে টাকা পাচ্ছেন, সেটা ইনভেস্ট করছেন, সো আপনার প্রফিট বাড়ছে, কিন্তু দ্য রেট অ্যাট হুইচ ইউর প্রফিট ইনক্রিজেস ইজ লোয়ার দ্যান দ্য রেট অ্যাট হুইচ ইউ আর ইস্যুইং মোর নিউ শেয়ারস ইন দ্য মার্কেট। সো তার মানে হচ্ছে আপনার এই দুটাকে যদি আমরা একসাথে করি, তাহলে ইউ উইল সি প্রফিট উইল ইনক্রিজ, বাট ইফ ইউ অ্যাটাচ নাম্বার অফ শেয়ারস to profit, you will see your EPS will decrease. So this is not something that the management so no, the owners, the shareholders want in long run. So tar mane hoche there can be a conflict between apnar managers and shareholders or owners. So eguloke amra boli যে আমার ফার্মের গোলে এক ধরনের কনফ্লিক্ট থাকতে পারে। There may arise some conflict between the managers and the owners of the company. আচ্ছা, ইপিএস ম্যাক্সিমাইজেশনেরও আবার কিছু শর্ট টার্ম আছে। ইপিএস যে আপনি ম্যাক্সিমাইজ করবেন, তাহলে এখানে টাইম ভ্যালু অফ মানি আছে, যেটা আমরা এর পরের সেশনেই পড়বো। আপনার ডিউরেশন আছে, যে আপনি একটা প্রজেক্ট নিয়েছেন, এই প্রজেক্টের ডিউরেশন কতদিন, তাহলে এই প্রজেক্টের টাইম ভ্যালু মানে প্রজেক্টের রিস্কিনেস কত। আপনার ডিউরেশন যত বেশি হবে, আপনি তো এটাতে ফিউচার আপনি ফোরকাস্ট করছেন যে প্রজেক্টে আপনি ইনভেস্ট করবেন কি করবেন না, তাহলে আপনি যত বড় ডিউরেশনের প্রজেক্ট হবে, তত বেশি টাইম পিরিয়ডের জন্য ইউ হ্যাভ টু ফোরকাস্ট দ্য আর্নিংস ফ্রম দ্যাট প্রজেক্ট। তাহলে যত বেশি টাইম স্প্যান হবে, তত ফোরকাস্ট করা উইল বি ডিফিকাল্ট, মানে ইউ উইল গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অ্যাকিউরেসি অফ দ্য ফোরকাস্ট, বিকজ দ্য টাইম হরাইজন ইজ ভেরি লং অ্যান্ড দেয়ার মে বি মেনি আনসার্টেনটি ডিউরিং লং টাইম। কিন্তু শর্ট টার্মের মধ্যে কিন্তু ফোরকাস্টিং এর অ্যাকিউরেসি কাছাকাছি আনা অথবা অ্যাকিউরেসি আনা easier compared to the accuracy in long run projects. So duration of your cash flow and the riskiness or time value of money is very important when you are thinking about maximizing your EPS. আরেকটা হচ্ছে রিস্ক অফ আর্নিং। আপনি যে আর্নিংটা ফোরকাস্ট করছেন, সেটা কতখানি, সেটা রিস্ক, সেটার এমবেডেড রিস্ক কত। তার মানে মার্কেটের ম্যাক্রো ইকোনমিক সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল, এই যে কিছুদিন আগে কোভিড আসার কারণে প্রত্যেকটা বিজনেস হ্যাম্পার্ড হয়েছে, শুধুমাত্র ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর অথবা হসপিটাল বিজনেস এগুলি ছাড়া, বা ফার্মার কিছু কিছু প্রোডাক্ট ছাড়া। সো প্রচুর জায়গায় এটা হ্যাম্পার্ড হয়েছে। সো তার মানে যে এই যে আর্নিংস আমি ফোরকাস্ট করছি, এটার সাথে অল দ্য টাইম দেয়ার আর রিস্কস এমবেডেড ইন আর্নিংস। সো এই রিস্কটাকে আমরা কি করে ইভ্যালুয়েট করব, কি করে একটা সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস করে আমি রিস্কের রেঞ্জটা ঠিক করব, যে আমার একদম পেসিমিস্টিক সিচুয়েশনে আমার আর্নিংস কত হতে পারে, একদম অপটিমিস্টিক অবস্থায় আমার আর্নিংস কত হতে পারে। সো দেয়ার শুড বি এ সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস অ্যান্ড রেঞ্জ অফ আর্নিংস, যেটার ভিতরে আমি রিস্ক ক্যালকুলেট করে ইপিএস ম্যাক্সিমাইজ করবো। আর তারপরে আমার ডিভিডেন্ড পলিসি। ডিভিডেন্ড পলিসিও কিন্তু আপনার শেয়ার হোল্ডিং অথবা ইপিএস কে ইম্প্যাক্ট করে। আপনার ডিভিডেন্ড আপনার কম বা বেশি হওয়ার জন্য দেখবেন, যখন ডিভিডেন্ড অ্যানাউন্সমেন্ট করে, তারপরে ডিভিডেন্ড পে আউট অ্যানাউন্সমেন্ট হওয়ার পরে রেকর্ড ডেট থেকে তো আপনার ওই যে যারা হোল্ড করে তারা ডিভিডেন্ডটা পায়, এরপরের থেকে ওই শেয়ারের ডিমান্ড কমে যায়। তার কারণ হচ্ছে ইভেন ইফ ইউ বাই দ্যাট শেয়ার, you won't be entitled to receive the dividends. তার মানে dividend policy or dividend payment does impact
the investment in those stocks by the shareholders. তার মানে dividend policy or dividend of any company, dividend disbursement plays a great role in EPS. So এই কয়টা জিনিসের উপরেও আমার EPS মানে এই কয়টা পলিসিতে যদি কোনো ধরনের চেঞ্জেস আসে আমার আর্নিং পার শেয়ারের চেঞ্জেস আসবে এবং এগুলো প্রত্যেকটা আমার ফার্মের ভ্যালু ক্রিয়েশনে আমাকে হেল্প করে বা আমাকে মার্কেট প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশনে হেল্প করে। সো আমাদেরকে দেখতে হবে লং টার্ম প্রফিট আর লং টার্ম ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন কিভাবে করা যায়, সেটা শুড বি দ্য মেইন ফোকাস অফ এনি অর্গানাইজেশন। একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এই ধরনের গোল সেট করার কেসে আমাদের একটা কনফ্লিক্ট হতে পারে বিটুইন দ্য ম্যানেজার্স অ্যান্ড দ্য ওনার্স। এই যে কনফ্লিক্টটাকে এটাকে আমরা বলি এজেন্সি কনফ্লিক্ট। সো এজেন্সি কনফ্লিক্ট মিনস দ্য কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বিটুইন শেয়ার হোল্ডার্স অ্যান্ড ম্যানেজার্স। এখন কনফ্লিক্টটা কোথায়? মনে করেন এমন একটা প্রজেক্টে ম্যানেজার ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে যেটা 10 বছর পরে আর লুক্রেটিভ না বা 5 বছর পরে আর লুক্রেটিভ না, কিন্তু এখন যদি আমি ইনভেস্ট করি শর্ট রানে যদি প্রফিট আসে তাহলে আমার হেভি প্রফিট বোনাস থাকবে। সো সেই কারণে অনেক সময় আপনি লং রানে কোম্পানির জন্য খারাপ হতে পারে এই ধরনের প্রজেক্টে ইনভেস্ট করার সম্ভাবনা থাকে। সো দেয়ার ইজ দ্যাট কনফ্লিক্ট এন্ড উই কল দিস এজেন্সি কনফ্লিক্ট। এই এজেন্সি কনফ্লিক্টটাকে যদি আপনি রিজলভ করতে চান তাহলে দেয়ার আর সার্টেন ওয়েজ। ফর এক্সাম্পল দেয়ার শুড বি প্রপার ইনসেন্টিভস লাইক ভেরি টপ লেভেল ম্যানেজারদের জন্য ভেরি হাই লেভেল স্যালারি প্যাকেজ, ভেরি হাই রিমিউনারেশন. Then you can have perks. What are the perks? Like, for example, you can have that high-end branded car for the top level managers, very good furnished office. এমনকি বড় বড় একদম কোম্পানি, say Google, Microsoft, এদের জন্য they even have their private jets. So এরকম করে you can resolve the conflicts by providing perks to your top level managers to avoid the conflict between the top level managers and the owners. And then you should also have a very active labor market. আমরা বলি না যে আমার ওভারঅল কোম্পানির বেনিফিটের জন্য sometimes we think labor market অথবা let's say the active labor forces or labor unions, we do not see this as beneficial for the organization, but from holistic point of view, these are very important, very beneficial for the long run health of the organization. So if you have an active labor force or active labor union, তাহলে they can raise their voice about their rights and তাদের যে পাওনা সেগুলো নিয়ে যখন you have your own voice, তখন কিন্তু এটা কোম্পানির ওভারঅল ফিউচার রেপুটেশন and আপনার বেনিফিটে কাজ করে, যেটা আপনার কোম্পানিকে মোল্ড করতে হেল্প করে ফিউচারে। and then you have, as a company, you have the social responsibility to every single stakeholder. শেয়ার হোল্ডার মানে হচ্ছে যারা কোম্পানির ওনার, আর স্টেক হোল্ডার কিন্তু প্রত্যেকটা পার্টি somehow involved with the organization. ফর এক্সাম্পল, আপনি যেই ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছেন তারা আপনার স্টেক হোল্ডার, আপনি যেই ফরেন কাস্টমারের কাছে আপনার গার্মেন্টস সেল করছেন তারা আপনার স্টেক হোল্ডার, আপনি চাইনিজ যে কোম্পানির কাছ থেকে ইয়ার্ন কিনে নিয়ে আসছেন তারা আপনার স্টেক হোল্ডার, আপনার কোম্পানিতে যতগুলো এমপ্লয়ি কাজ করে লেবার হোক অফিসার হোক তারা আপনার স্টেক হোল্ডার। সো প্রত্যেকের ইন্টারেস্টকে সেফগার্ড করা ইজ দ্য কোম্পানিজ রেসপন্সিবিলিটি। সো যার স্টেক হোল্ডার যত বেশি ভ্যালিউড আর যত বেশি ইন্টারেস্ট যাদের কেপ্ট হয় তারা কিন্তু লঙ্গার রানে তত বেটার ফাংশন করে। সো এইগুলা হচ্ছে আমার মোটামুটি এজেন্সি কনফ্লিক্ট রিজলভ করার জন্য ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট গুড রিলেশনশিপ অ্যান্ড আপনার রোবাস্ট সেফগার্ডিং অফ ইন্টারেস্ট অফ ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে একদম ইন্ট্রোডাক্টরি এই চ্যাপ্টারটা। সো আমরা এখানে বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের কাজ কি, ফাইন্যান্স কাকে বলে, আমার একটা কোম্পানির গোল কি, গোলের ভিতরে কি ধরনের কনফ্লিক্ট আসতে পারে, এই কনফ্লিক্ট আমি মিটিগেট করব কি করে, এজেন্সি কনফ্লিক্ট কি করে মিটিগেট করব, এই জিনিসগুলো শিখলাম। এইবারে আমরা মেইন পার্টে যাব, which is টাইম ভ্যালু অফ মানি, যেটা আমাদের will be very handy for the sessions that I will start from next class, ভ্যালুয়েশন অফ লং টার্ম সিকিউরিটিজ, সেটার জন্য টাইম ভ্যালু অফ মানি করব। এখন এখান থেকে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্রগুলো শুরু হবে। আমাকে বলেন এখানে কেউ কিছু শেয়ার করতে চান অথবা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে, or if you want to add anything to the discussion I had so far. Okay.
বিফোর আমরা 8:20 দিকে একটা ব্রেক দিব। ব্রেকের আগে আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি শুরু করব। টাইম ভ্যালু অফ মানি শুরু করার আগে বলেন আমাকে যে কি বুঝলেন, ফাইন্যান্স জিনিসটা কি আসলে, এখানে কি করা হয়? Anyone from you? কেউ বলবে না? Ma'am, in fact, in finance management, like how a business should start from funding, then to continue with its assets utilizations. It could be all sorts of assets, and what liabilities should take to run the business in terms of money acquisitions or asset acquisitions, and then how a business can maximize its own profit. So all this Right. is the part of financial management. Right. ঠিক আছে। Okay, you all agree with what Mr. Shahidul mentioned? Yes, ma'am. ঠিক আছে। তার মানে সোজা কথা, সোজা বাংলায় ফাইন্যান্স মানে তিনটা জিনিস। আমি টাকা রেজ করব, ফান্ড রেজ করব, এবার সেই ফান্ড দিয়ে আমি সেই ফান্ডগুলোকে আমি ইনভেস্ট করব। সেই ফান্ডগুলো দিয়ে আমি বিভিন্ন অ্যাসেট কিনবো। আমার কোম্পানির জন্য একটা ল্যান্ড কিনলাম, আমার কোম্পানির জন্য একটা স্পেস ভাড়া নিলাম, আমার কোম্পানির একটা ফিক্সড একদম পার্মানেন্ট একটা প্ল্যান্ট বানালাম, সেখানে বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি আছে, বিভিন্ন প্রোডাক্ট লাইন, অ্যাসেম্বলি লাইন আছে, আমি আমার টেকনোলজি আছে, আমার ইআরপি সফটওয়্যার আছে, আমার কম্পিউটার আছে, আমার হিউম্যান ক্যাপিটাল আছে, এইসব আমার হেডকোয়ার্টার হেড অফিস আছে একটা, আমার ফ্যাক্টরি আছে একটা, এবং হেড অফিস ফ্যাক্টরিতে যত ধরনের ফার্নিচার, যত ধরনের ইকুইপমেন্ট, যত ধরনের মেশিনারি, সমস্ত কিছু ইজ ইয়োর অ্যাসেট। এবং এই অ্যাসেট গুলোর প্রপার ম্যানেজমেন্ট এবং এই অ্যাসেট গুলোর কি করে ফান্ডিং, কি করে কিনবো, সেই সমস্ত সোর্স অফ ফান্ড এবং ম্যানেজমেন্ট অফ ফান্ড এবং অ্যাকুইজিশন অফ অ্যাসেট, এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা বলি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অর ফাইন্যান্স ইন ওয়ান ওয়ার্ড। এখন যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে আমরা শুরু করব, মেইন জিনিস এখন শুরু হবে, দ্যাট ইজ টাইম ভ্যালু অফ মানি। টাইম ভ্যালু অফ মানি তো আমরা করব। আমি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে একটা ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিচ্ছি। এই টেবিলটা আমাদের লাগবে ম্যাথ করার জন্য। আমরা একটা ম্যাথ 3 ভাবে করা যায়। আমি 3 রকম প্রসেস দেখাবো, যার যেটা সহজ মনে হয় সে সেইভাবে করতে পারবে। 3 ভাবেই আপনাকে করতে হবে না, আপনি 3 রকম প্র্যাকটিস করবেন একবার, তারপর আপনার কাছে যেটা সহজ মনে হয় আপনি সেই উপায় করবেন। একটা হচ্ছে আপনি আসলে ইনফ্যাক্ট 4 ভাবে করা যায়। একটা ওয়ে এখন যেহেতু অনলাইনের কারণে দেখানো সম্ভব না, একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেটরে আপনি করতে পারেন, এক্সেল ইউজ করে আপনি করতে পারেন, নর্মাল ফর্মুলা দিয়ে আপনি করতে পারেন, আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল আছে, সেই টেবিলটা দিয়ে করতে পারেন। সো আপনি যখন এক্সাম দিবেন, সিন্স you won't be allowed to use financial calculator or you won't have Excel with you, কিন্তু আমি সিস্টেম গুলা দেখাবো। সো আপনার দুইটা অপশন থাকবে, একটা হচ্ছে ফর্মুলা ইউজ করা অথবা ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল থেকে ম্যাথটা করা। তো এই 3টা অপশন আমি দেখাবো, কিন্তু 2টা অপশন আপনার অ্যাপ্লাই করার স্কোপ থাকবে পরীক্ষায়। এই 2টার মধ্যে যেটা সুবিধা মনে হয়, যেটা ইজি মনে হয় সেটা ইউজ করবেন। আমি ফাইন্যান্সিয়াল টেবিলটা সবাইকে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। এইটা এখন থেকে আমাদের প্রত্যেক ক্লাসের সাথে রাখতে হবে। দেখেন, you got the financial tables in chat box? Yes, ma'am. ওকে, এটা প্লিজ একটু ডাউনলোড করে ফেলবেন। আর যারা অ্যাক্সেস পাচ্ছেন না চ্যাট বক্সে, আপনাদের যদি কোনো নিজস্ব গ্রুপ থেকে থাকে, নিশ্চয়ই আছে, সেই গ্রুপে একটু আপলোড করে দেবেন যাতে সবার কাছে অ্যাক্সেস থাকে।
আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি একটু আগে একদম ক্লাস শুরুর সময় যে বললাম যে আজকে আমি 10,000 টাকা দিয়ে একটা কিছু কিনলাম, 5 বছর পর এই সেম 10,000 টাকা দিয়ে আমি একই জিনিস আর কিনতে পারবো না মোস্ট লাইকলি। কারণ হচ্ছে টাকা ডেপ্রিসিয়েট করে, টাকা তার ভ্যালু লুজ করে ওভার টাইম। হ্যাঁ, মানে তার টাকার মূল্য কমে, মানে পরিমাণে বাড়ে কিন্তু ভ্যালুটা কমে যায়, কারণ মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড তাহলে ওভার টাইম কমতে থাকে যদি ইনফ্লেশন বাড়ে। তাহলে এই টাইম ভ্যালু অফ মানি আমরা বের করবো। ফর এক্সাম্পল আমরা প্রথম থেকে শুরু করছি, এগুলো নর্মাল ম্যাথ। আমরা খালি যদি আমাদের নর্মাল ব্রেন কাজে লাগে এগুলো আমরা এমনি করতে পারবো। মনে করেন ইউ ডিপোজিট 1,000 টাকা একটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট। আমরা সিম্পল আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট খেয়াল করেন। সিম্পল ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে আপনি 100 টাকা ব্যাংকে রাখলেন, 100 টাকার উপরে যদি 10% যদি ডিপোজিট রেট হয় তাহলে আপনি বছর শেষে 100 টাকার উপরে আরো 10 টাকা 110 টাকা পাবেন। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট। তার মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ অ্যাক্রিউড অন দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট। এন্ড হোয়াট ইজ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট? কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইজ earned on principal plus interest। তার মানে হচ্ছে আমি সেকেন্ড বছর যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট করি, প্রথম বছর 100 টাকায় 10 টাকা ইন্টারেস্ট পেলাম, সেকেন্ড বছর আবার ওই 100 টাকার উপরে 10 টাকা পাবো, তাহলে 2 বছর পরে আমার 100 টাকা প্রিন্সিপাল আর 2 বছরে 10 10 20 টাকা 120 টাকা হবে আমার। কিন্তু আমি যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করি তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে আই উইল গেট 10 টাকা আউট অফ 100 টাকা as 10% ইন্টারেস্ট। সেকেন্ড ইয়ারে তাহলে আমার এখন সেকেন্ড ইয়ারে কি 110 টাকা আছে, 100 টাকা প্রিন্সিপাল 10 টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট, 110 টাকার উপরে 10% পাবো। সো দিস ইজ ইন্টারেস্ট আর্নড অন প্রিন্সিপাল এন্ড ইন্টারেস্ট। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। তাহলে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করলে আমার নর্মাল গুণ করলে হয় না, আমাকে পাওয়ার করতে হয়। সিম্পল ইন্টারেস্ট হলে আমি গুণ করব, মানে 100 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই কত ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট রেট মাল্টিপ্লাইড বাই কত বছরের জন্য। আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যদি করি তাহলে করতে হবে 1 মানে আমার principal amount multiplied by 1 plus the interest rate whole to the power number of years. ওকে, ওটা আমরা এখনই করব। এখানে কোয়েশ্চেন বলছে আপনি 1,000 টাকা ডিপোজিট করছেন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট অফ 7% ফর 2 ইয়ার্স, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ফিউচার ভ্যালু আফটার 2 ইয়ার্স? আমাদের ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে। আমি যদি 1,000 টাকা 7% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেটে 2 বছরের জন্য ইনভেস্ট করি তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ফিউচার ভ্যালু অফ মাই 1,000 টাকা আফটার 2 ইয়ার্স? ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে জিরো টাইম। এখানে আমি এই 1,000 টাকা ইনভেস্ট করলাম, 7% রেটে ইনভেস্ট করলাম। এটা হচ্ছে এট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 1, এটা হচ্ছে এন্ড অফ ইয়ার 2। সো এখানে আমাকে ফিউচার ভ্যালুটা বের করতে হবে। এখানে আপনাদের ফর্মুলা দিয়ে আমি করে রেখে দিয়েছি এখানে, তারপরেও আমি আপনাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল এন্ড এক্সেল এর ফর্মুলা দিয়ে কি করে করতে হয় সেটাও দেখাবো। এটা হচ্ছে আমার বেসিক ফর্মুলা, ফিউচার ভ্যালু বের করার ফর্মুলা। যে কোনো একটা টাকা যদি আপনি ডিপোজিট করেন, যেই মুহূর্তে আপনি মানে এখন বসে যে টাকাটা আমি ডিপোজিট করছি এটাকে বলে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্যাট মানি। মানে প্রেজেন্ট টাইমে আমি কত টাকা ডিপোজিট করছি, মানে প্রেজেন্ট টাইমে আমার টাকার ভ্যালু কত, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু। আমি 1,000 টাকা ডিপোজিট করছি। আমি আবারও বলছি এটা কিন্তু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট, তাহলে নর্মাল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করলে হবে না, পাওয়ার দিয়ে করতে হবে, কারণ আমার প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট দুইটার উপরেই আমি ইন্টারেস্ট পাবো। সো ফিউচার ভ্যালুর ফর্মুলা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন। আই মানে কি? আই মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট। ইন্টারেস্ট রেট আমার 7%, এই জন্য 1 প্লাস আই এ আমরা 1 প্লাস 7% মানে 0.07, মানে 100%, মানে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলাম। 7% মানে 0.07। কতদিনের জন্য ইনভেস্ট করছে? 2 বছরের জন্য। সো এই যে পাওয়ারে দেখতে পাচ্ছেন এন, এন মিনস নাম্বার অফ ইয়ার্স। ফর হাউ মেনি ইয়ার্স ইউ হ্যাভ ডিপোজিটেড দিস 1,000 টাকা। আমি ডিপোজিট করেছি 2 বছরের জন্য, এই জন্য পাওয়ারে আছে 2। আচ্ছা, এটাকে আমরা এখন 3 ভাবেই করব সেম ম্যাথটাকে। এখন এগুলো যেহেতু ছোট ছোট নাম্বার, এগুলো আমরা মুখে মুখেই করে ফেলতে পারি, কিন্তু এটা যদি আমি বলি একটা বড় নাম্বার নেই এবং বলি 30 বছরের জন্য ইনভেস্ট করছেন, লং টার্মে করছেন, তখন আপনার এখান থেকে কত রেট আসবে? এখন এই সেম 7% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট, প্রতি বছর ইন্টারেস্টের উপরে কম্পাউন্ডিং হবে, 30 ইয়ার্স এর জন্য ক্যালকুলেট করতে হবে। তো তখন আমাদের ফর্মুলা অথবা এক্সেল এর ফর্মুলা অথবা ফাইন্যান্সিয়াল টেবিলটা লাগবে। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি। এখন টাইম ভ্যালু অফ মানি স্টার্ট করলাম।
আমাকে বলে দেওয়া আছে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু কোয়েশ্চেনে বলা আছে 1000 টাকা। আমার ইন্টারেস্ট রেট বলে দেওয়া আছে 7%। আমার নাম্বার অফ ইয়ার্স বলে দেওয়া আছে 2 বছর। আমাকে কি বের করতে হবে? আমাকে ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে। আমরা প্রথমে কি করছি? ফর্মুলা দিয়ে করছি। ফিউচার ভ্যালু ফর্মুলা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস i হোল টু দি পাওয়ার n। ঠিক আছে, তাহলে ফিউচার ভ্যালু উইল বি ইকুয়াল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু আমার এখানে কত? 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস i কত? 7% হোল টু দি পাওয়ার n কত? 2। সো আমি দিলে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা দিয়ে বের করলাম। হ্যাঁ, এটা আমি ফর্মুলা দিয়ে বের করলাম। এখন যদি আমি সেম জিনিসটা এক্সেল এর ফর্মুলা দিয়ে বের করি তাহলে কি হবে? এক্সেলে খেয়াল করেন, এক্সেল এর ফর্মুলাতে এফভি মানে ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে। সো এফভি লিখবো, ইকুয়াল প্রেস করে এফভি লিখলে আমি ফিউচার ভ্যালুর ফর্মুলাটা পাবো। দেখেন ফর্মুলা আপনাকে দেখাবে। প্রথমে আপনাকে রেট সিলেক্ট করতে হবে। রেট কত? 7%। না বুঝলে বলবেন। এন পার, তারপরে দেখেন ফর্মুলাতে দেওয়া আছে এন পার। এন পার মানে নাম্বার অফ পিরিয়ড, রাইট, নাম্বার অফ পিরিয়ড which is 2। তারপরে কি বলছে আপনাকে? পিএমটি। পিএমটি মানে হচ্ছে অনেক সময় আমরা ডিপিএস করি না, যে প্রতি মাসে 500 টাকা করে দিচ্ছি, মানে মেয়াদান্তে আমি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ মানি মানে 5 বছরের জন্য প্রতি মাসে 500 টাকা করে দিতে থাকলাম, এরকম কিছু আছে কিনা? এরকম আমার এখানে কিছু নেই। এখানে এককালীন আমি একটা টাকা দিচ্ছি, তার মানে আমার কোনো পিএমটি এখানে নাই। সো এটা 0। তারপরে দেখেন প্রেজেন্ট ভ্যালু। প্রেজেন্ট ভ্যালু বলেন পিএমটি ফুল ফর্মটা কি ম্যাম? এটা হচ্ছে পেমেন্ট। পেমেন্ট পেমেন্ট কিন্তু এই পেমেন্ট বলতে বোঝায় আপনার ওই ডিপিএস এর পেমেন্ট, মানে একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট, ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ পেমেন্ট ইন এভরি রেগুলার ইন্টারভাল। আর পিভি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু। আমার প্রেজেন্ট ভ্যালুটা দেখেন ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, কারণ প্রেজেন্ট ভ্যালুটা তো আমি ব্যাংকে দিচ্ছি, সো এটা আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে ক্যাশ আউটফ্লো। সো আমি এখানে মাইনাস, এই কারণে ব্র্যাকেটে আছে মাইনাস দিব। আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 1000। মাইনাস যদি না দেন আপনার ফিউচার ভ্যালু রেজাল্ট নেগেটিভ আসবে। সো আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু মাইনাস দিলাম। আর টাইপ এখন কিছু দিতে হবে না, টাইপটা আমি পরে বুঝাবো। টাইপটা হচ্ছে যে আপনি অনেক সময় থাকে প্রতি মাসের শুরুতে একটা টাকা ডিপোজিট করতে হয়, অনেক সময় থাকে মাসের শেষে। সো মাসের শুরুতে ডিপোজিট করছেন না মাসের শেষে ডিপোজিট করছেন, এটার উপরে টাইপ বসাতে হয়। সো টাইপ এখন আমার লাগবে না, ওটা আমরা ধীরে ধীরে ওই অর্ডারে গেলে তখন কিছুক্ষণ পরে বুঝাবো, ব্রেকের পর। সো টাইপটা আমি এখন কিছু বসাচ্ছি না, আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিচ্ছি। ইফ ইউ ডু নট put anything for type তাহলে আমার এক্সেল অটোমেটিক্যালি will assume যে এটা 0। 0 মানে হচ্ছে আমি মাসের শেষে জমা দিচ্ছি। সো এখন আমি এখানে কিছু বসাচ্ছি না, ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি। সো ওরা 0 ধরে ক্যালকুলেট করবে। আচ্ছা, খেয়াল করেন আমি একই রেজাল্ট পাচ্ছি। রেজাল্ট অনেক সময় ডেসিমালের পরে 1-2 ঘর এদিক সেদিক একটু, বা 1 টাকা 2 টাকা এদিক সেদিক আসতে পারে। সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে আমরা তো সব ডেসিমাল ধরে অনেক সময় ফর্মুলায় কাজ করি না, সেই কারণে একটু এদিক সেদিক আসতে পারে, কিন্তু এটা 1 2 3 4 এর মাঝখানে হিউজ ডিফারেন্স আসবে না। সো এটা আমরা এক্সেল এর ফর্মুলা দিয়ে করলাম। হ্যাঁ, এটা আমরা এক্সেল দিয়ে করলাম। আরেকটা আমরা করতে পারি ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল। একটু আগে ইয়েস মিস্টার সাখাওয়াত হোসেন বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার টাইপটা হচ্ছে, আমি এখানে আবার আরেকটু আনি। আবার আমরা ফিউচার ভ্যালু বের করছি, ইকুয়াল প্রেস করে এফবি নিলাম। আচ্ছা, কোনটা বলেন? টাইপ আর পিভি। পিভি হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু, মানে আপনি আজকে কত টাকা ডিপোজিট করছেন। আজকে আমি 1000 টাকা ডিপোজিট করছি, কিন্তু টাকাটা আমার দেখেন ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে পিভিটা, তার মানে আপনাকে মাইনাস সাইন বসাতে হবে, মানে আপনার কাছ থেকে টাকাটা চলে যাচ্ছে। সো 2 বছরের জন্য আপনার কাছে টাকাটার অ্যাক্সেস নাই। সো দিস ইজ ক্যাশ আউটফ্লো ফ্রম ইয়োর কোম্পানি। So your company cannot have access to that money. So this is cash outflow. So এখানে আমি পিভিটাকে মাইনাস বসাবো। যদি আমি মাইনাস না বসাই তাহলে আপনার ফিউচার ভ্যালু মাইনাস বসাবে, মাইনাস দেখাবে। দেখেন আমি একটু পরে দেখাই। প্রথমে রেট বসাবো। হ্যাঁ, রেট 7% ধরলাম। তারপরে নাম্বার অফ ইয়ার্স দেওয়া আছে 2 ইয়ার্স। পিএমটি আমার নাই 0। পিভি ধরেন আমি এবার নেগেটিভ না বসে পজিটিভ বসালাম, ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম। এই দেখেন আপনার রেজাল্ট নেগেটিভ দেখাবে। হ্যাঁ, কারণ তখন ধরে নিবে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা আপনার ইনফ্লো, এই ফিউচার ভ্যালুটা আপনার আউটফ্লো, উল্টাটা ধরবে, এই কারণে রেজাল্ট নেগেটিভ দেখাবে।
সো আপনার এক্সেলে ফর্মুলার ভিতরে যেটা ব্র্যাকেটে থাকবে সেটা আপনার নেগেটিভ ধরতে হবে, পিভি আর এফভির ক্ষেত্রে, অন্য কিছু না। শুধু পিভি আর এফভির ক্ষেত্রে যদি ব্র্যাকেটে থাকে সেটা আপনাকে নেগেটিভ ভ্যালু বসাতে হবে, না হলে রেজাল্ট নেগেটিভ দেখাবে। আচ্ছা, আরেকটা আপনি বলছিলেন টাইপ। টাইপটা আমি একটু পরে আসলে আবার বুঝাবো। টাইপ এখন আমরা কিচ্ছু করবো না, টাইপে কিছুই বসাবো না, জাস্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব। টাইপ দিয়ে বোঝায় যে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মাসের শেষে, প্রতি মাসের শুরুতে জমা করেন নাকি মাসের শেষে জমা করেন। তো এটাকে আমরা বলি অ্যানুইটি। একটা হচ্ছে অ্যানুইটি ডিউ, আর একটা হচ্ছে অর্ডিনারি অ্যানুইটি। এটা একটু পরে, ব্রেকের পরে এসেই আমি পড়াবো। সো একটার জন্য আমরা 0 বসাই, একটার জন্য 1 বসাই। সো কম্পিউটারে 0 বসালে ও ধরে নেয় যে মাসের ওই নির্দিষ্ট সময় আপনি টাকা জমা করছেন। মানে 0 আর 1 এর মধ্যে একটা হচ্ছে মাসের শেষ, একটা হচ্ছে, অথবা মাস না, শুধু সপ্তাহের শেষ হতে পারে, বছরের শেষ হতে পারে, কোয়ার্টারের শেষ হতে পারে। সো এরকম মানে একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের শুরুতে টাকাটা জমা হয় না শেষে টাকাটা জমা হয়। এটার উপরে টাইপ 0 আর টাইপ 1। সো এটার এখন আপাতত কোনো ইউজ নাই, এটা আমরা ব্রেকের পরের থেকে ঘুরে এসে যখন ডিপিএস এর অঙ্ক করব, মানে অ্যানুইটির অঙ্ক করব, তখন আমি টাইপটা দেখাবো। আচ্ছা, ওকে। এখন এই সেম জিনিসটা আমি আপনাদেরকে যে টেবিলটা দিয়েছি সেই টেবিল দিয়ে বের করবো। হ্যাঁ, টেবিল দিয়ে বের করতে গেলে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি বলেন। ম্যাম, পিএমটি আর পিভি কি একই সাথে অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে? মানে আমি হ্যাঁ, হতে পারে, হতে পারে। আপনি মনে করেন কোনো একটা অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা দিলেন, এবার প্রতি মাসে মাসে আবার আপনি 500 টাকা করে দেন, তাহলে আপনি 5 বছর পরে 7% ইন্টারেস্ট রেট, ইন টোটাল কত টাকা পাবেন? একটা লামসাম ওয়ান টাইম ডিপোজিট আছে, আবার প্রতি মাসে মাসেও একটা, অনেক এফডিআর এ এখন এরকম থাকে যে আপনার লামসাম একটা টাকা দিতে হয়, আবার মাসে মাসে একটা দিতে হয়, অটোমেটিক আপনার ব্যাংক থেকে কাটে। সো তারপরে তাহলে আপনার একটা নির্দিষ্ট ইন্টারেস্ট রেটে 5 বছর পরে আপনি টাকাটা ভাঙাতে গেলে টোটাল কত টাকা পাবেন, সো আপনার ফিউচার ভ্যালু কত হবে এই টাকাটার। আচ্ছা ম্যাম, আর পিএমটিটা আমরা কিভাবে দেই? যদি এখানে সাপোজ ম্যাম এরকম হতো যে আমি 500 টাকা প্রতি মাসে দিচ্ছি, তখন আমি এটা কিভাবে এখানে ইনপুট দিতাম? এটা আমি এখনই ওই যে আপনার পিভি, এফভি আর পিভি শেষ হয়ে গেলে তারপর আমি অ্যানুইটি করবো। এই যে বলছি আচ্ছা পিএম, ম্যাম। এই পিএমটি কে আমরা বলি অ্যানুইটি। সো অ্যানুইটির উপরে আমরা আলাদা ম্যাথ করব। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক তখন আছে। বললে আমার মনে হয় বোঝার সুবিধা হবে। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। এখন আমরা কি করে ওই চার্ট থেকে অঙ্ক করব। সো চার্টের জন্য আমার ফর্মুলা হচ্ছে এফভি ইজ ইকুয়াল টু পিভি মাল্টিপ্লাইড বাই ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর। এফভিআইএফ লিখলাম, এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর, আই কমা এন। এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে এই যে আমি 7% 2 বছরের জন্য, এটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে না, ওই চার্টের মধ্যে দেওয়া আছে, আমি সরাসরি বসাবো। সো তাহলে আমি এখন কোন টেবিলে যাব? দেখেন এখানে অনেকগুলি টেবিল দেওয়া আছে, আমি এটা খুলছি, এই সেম জিনিস আপনাদেরকে পাঠালাম। খেয়াল করেন এখানে প্রথম টেবিলটা, টেবিল A1, এখানে আপনারা দেখবেন দেওয়া আছে ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর, মানে FVIF টেবিল, ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের টেবিল। তার মানে হচ্ছে আমি কোনো একটা প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিপোজিট করলে ফিউচার ভ্যালুর ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর গুলো এখানে দেওয়া আছে। এখানে দেখেন হরাইজন্টালি রেট গুলো দেওয়া আছে, 1% 2% করে একদম 30% পর্যন্ত রেট দেওয়া আছে, মানে কত রেটে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেছেন। আর ভার্টিক্যালি নিচে দেখেন 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর করে 50 বছর পর্যন্ত দেওয়া আছে। তার মানে কত মেয়াদে আপনি ইনভেস্ট করছেন, কত পার্সেন্ট রেটে ইনভেস্ট করছেন। আমাদের এই এক্সাম্পলটাতে আমরা 7% রেটে ইনভেস্ট করেছি 2 বছরের জন্য। তাহলে দেখেন 2 বছর আর 7%, এই দুইটা নাম্বারে 1.1449। সো এই দুইটার করেসপন্ডিং সেল 1.1449, এটা আমাকে বসাতে হবে 1.1449। এরকম কিন্তু আমাদের, আমি এটা বসানোর আগে, এরকম কিন্তু আমাদের আরো টেবিল আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু। আপনাকে যদি ফিউচার ভ্যালু বের না করে আমি বলি যে আপনি 7% ইন্টারেস্ট রেটে 2 বছরের জন্য একটা টাকা ইনভেস্ট করেছেন, আপনি 2 বছর পরে 10,000 টাকা পাবেন, তাহলে বের করেন আজকে কত টাকা ইনভেস্ট করলে 7% ইন্টারেস্ট রেটে 2 বছর পরে আপনি 10,000 টাকা পাবেন। সেটা পেতে গেলে আজকে কত টাকা ইনভেস্ট করতে হবে, তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে আপনাকে। তাহলে 7% ইন্টারেস্ট রেটে 2 বছরের ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর কত, কিন্তু ফিউচার ভ্যালুর ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর না, প্রেজেন্ট ভ্যালুর ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর। তখন আপনাকে PVIF মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের টেবিলে আসতে হবে, রেট আর ইয়ারের করেসপন্ডিং সেলের ভ্যালুটা বসাতে হবে। তারপরে হচ্ছে আপনার আরো আছে এদিকে,
তারপরে হচ্ছে এরপরে আমরা ধীরে ধীরে আসবো অ্যানুইটি, মানে প্রতি মাসে মাসে বা প্রতি বছরে বছরে যদি একটা নির্দিষ্ট টাকা জমা করি সেটাকে আমরা বলি অ্যানুইটি। প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর অ্যানুইটি, PVIFA। ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর অ্যানুইটি, FVIFA। ওইটা টেবিলও এখানে আছে, তো ওইটাতে পরে আসছি। আচ্ছা, তাহলে একটু আগে আমাদের ম্যাথের জন্য আমরা পেলাম এই নাম্বারটা 1.1449, এটা দিয়ে আমরা বসাবো। সো আমাদের ফিউচার ভ্যালু হবে ইজ ইকুয়াল টু, দেখেন আমার ফর্মুলা কি বলছে, প্রেজেন্ট ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই ওই ফ্যাক্টরটা। সো প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই, আমরা এই মাত্র চার্ট থেকে দেখে আসলাম 1.1449। এটা দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে দেখেন সেম রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল ইউজ করেছি। ওকে, তাহলে আমরা ফর্মুলা দিয়ে করতে পারবো। ফর্মুলা হচ্ছে এইটা, আমরা এক্সেল এর ফর্মুলা দিয়ে করতে পারবো, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে করতে পারবো। এই 3 ভাবে করতে পারবো, এটা যে কোনো একটা করলেই হবে। ম্যাম, জি, ফর্মুলাতে ফিউচার ভ্যালু ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাক্টর এর সাথে আরেকটা আই এবং এন ছিল। হ্যাঁ ম্যাম, আমি 1.149 ডিরেক্টলি পেয়ে গেছি পুরোটা? না, এটা হচ্ছে যে FVIF, এই যে স্মল আই, হ্যাঁ, এই স্মল আই মানে হচ্ছে 7%, আর এই যে এন মানে 2 ইয়ার্স, মানে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ফর 7% এন্ড 2 বছর। আচ্ছা, মানে এটা আমার ক্যালকুলেশনে যোগ করতে হবে না? না 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 না, ওকে। আপনার এই FVIFIN এই পার্টটা ব্র্যাকেটে যেটা আছে, যে অংশটা, সেটার প্রথমে দেখেন ক্যাপিটাল লেটার FVIF, এটা মানে ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর। এরপরে যে দেখেন স্মল লেটারে স্মল আই মানে হচ্ছে এই 7%, আর স্মল এন মানে হচ্ছে 2 বছর। তার মানে টেবিলে আমি FVIF এর টেবিলে যাওয়ার পরে পার্সেন্টেজ দেখবো 7 আর ইয়ার দেখবো 2, তারপরে এই দুইটা মিলিয়ে করেসপন্ডিং সেলের ভ্যালুটা সরাসরি বসাবো। টেবিলে ম্যাম ফাইন্ড আউট করার সুবিধার্থে এটা মানে এখানে দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে আমি যদি এটা পরে যদি আমি আরেকটু স্পেসিফিক্যালি লিখি তাহলে জিনিসটা এইভাবে লিখবো, FVIF ইজ ইকুয়াল টু 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই ব্র্যাকেট FVIF 7% কমা আপনার 2 বছর, ব্র্যাকেট শেষ করলাম। এখন জেনারেলি এই 7% আর 2 বছর এটা আমার ইয়েতে হয়, তো এটা জেনারেলি সাবস্ক্রিপশনে হবে, হ্যাঁ, মানে ছোট করে হয় নিচে। ওকে, তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু একই রেজাল্ট পাচ্ছি, বা যে কোনো একটা আপনি ইউজ করলেই হবে। আমরা আর একটা ম্যাথ করে তারপরে আমরা ইয়েতে যাব। ম্যাম, আই হ্যাভ ওয়ান কোশ্চেন। জি ম্যাম, আমরা যদি ফর্মুলা টেবিল ইউজ করে করি তাহলে কি এক্সামের সময় কি আমরা এটা নিয়ে যাব এক্সেল হ্যাঁ, শিটটা? ফর্মুলা টেবিল পাবেন। হ্যাঁ, ফর্মুলা টেবিল হয় আমি প্রোভাইড করব, না হলে আপনাদেরকে নিয়ে আসতে বলবো। এটা আপনারা ক্যারি করতে পারবেন আপনার সাথে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর আপনাদের ওই ফর্মুলা কিছু মুখস্থ করতে হবে না, ফর্মুলা আপনারা সব সাথে আনতে পারবেন। আপনারা শুধু মানে একটা ছোট ম্যাথ দিয়ে দিলে ওটা পড়ে ওটার অ্যাপ্লিকেশন বুঝতে পারেন কিনা সেটাই আমি দেখবো। কোনো ফর্মুলা নিয়ে যেতে পারবেন সাথে, ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল নিয়ে যেতে পারবেন সাথে, কিন্তু কোনো কনসেপ্ট নিয়ে যেতে পারবেন না। সো আপনি কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করে, ফর্মুলা দেওয়া আছে, অনেক সবকিছুর ফর্মুলা একসাথে আছে, কোন ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে এই ম্যাথের জন্য, তারপরে সেই জিনিসটা করতে পারেন কিনা সেটাই দেখবো, এবং সেটার ইন্টারপ্রিটেশন কি হবে সেটা পারেন কিনা। তো ফর্মুলা কাউকে কিছু মুখস্থ করতে হবে না। আচ্ছা, সেকেন্ড, Mr. Zabir wants to know how large his deposit of taka 10,000 today will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে মিস্টার জাবির আজকে একটা ডিপোজিট করছে, দেখেন টাকা 10,000 টুডে, আজকে 10,000 টাকা ডিপোজিট করছে, and it will become at a compound annual interest rate. আচ্ছা, what amount it will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years. So আমি যদি টাইম চার্ট আঁকি তাহলে এই টাইম লাইনে 0 টাইম, আজকের দিনে মিস্টার জাবির ইজ ইনভেস্টিং 10,000 টাকা at 10% compound annual interest rate. So 10 বছর পরে যে, 5 বছর পরে যে, what will be how big this amount of 10,000 টাকা grows over this 5-year time period. So I have to find out the value at FV5, মানে 5th year এর future value কত হবে, that I want to know. আচ্ছা, can we find it out without looking at the solution? Can we give it a try?
16,105 Yes, ma'am. ওকে 16,000 16,105 না, আচ্ছা দেখি 10,000 10% 5 বছর, জি ম্যাম 16,105 ম্যাম। ঠিক আছে। তাহলে আমি জাস্ট সো আমার রেট হচ্ছে 10%, আমার নাম্বার অফ ইয়ার্স হচ্ছে 5, আমার কোনো পিএমটি নাই, আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু ছিল কত 10,000, জি ম্যাম 10,000। তো মাইনাস 10,000 ব্র্যাকেট ক্লোজ 16,105, রাইট? জি তো ম্যাম। এটা আমার এক্সেল দিয়ে আমি করলাম। এখন সেম জিনিসটা যদি আমি ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে করি তাহলে ওখানে আমার ম্যাম কি ভ্যালু আসবে? 1.6105। অলরাইট, তাহলে এখানে আমার আসবে 10,000, এই যে এই ফর্মুলা কিন্তু 10,000 মাল্টিপ্লাইড বাই ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের টেবিলে যাব 10% 5 বছর, এই দেখেন ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের টেবিল, এই যে 10% আর এই যে 5 বছর, না এটা 9%, সরি, এই যে 10% 5 বছর 1.6105, আমরা এখন মাল্টিপ্লাই করব 1.6105, সো 16,105 এটা ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল। আর আমার যদি আমি আমার ফর্মুলা দিয়ে করি তাহলে আমরা জানি এফভি ইজ ইকুয়াল টু পিভি মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন, তাহলে আমার এফভি আসবে 10,000 multiplied by 1 plus 10% whole to the power 5, which is 16,105, তাহলে এটা আমার নরমাল ফর্মুলা, ঠিক আছে? জি ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে আমাদের ফিউচার ভ্যালুর প্রবলেম শেষ, আমরা এখন একটা ব্রেকে যাব। So after we come back after 15 minutes, we will have a look at the present value calculation from using three different methods. ওকে ম্যাম। Ma'am, আমরা Okay, ব্যাক ma'am. করবো কততে? আমরা 15 মিনিট মানে 8:45 শুরু করব আবার। ঠিক আছে ম্যাম। রাইট ম্যাম। All right. You are here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Let me share back Um, my screen. All right. So এখানে প্রত্যেকটা কনসেপ্টের পরে there is a practice problem for you to practice at home. So আমরা দুইটা future value practice problem solve করলাম ক্লাসে. So this is problem number 3, that is for your practice at home before exam. Okay, now we will try to calculate present value. দেখেন এখানে কি দেওয়া আছে, you need 1,000 টাকা in 2 years. You need this 1,000 টাকা in 2 years. That means after 2 years you will have 1,000 টাকা. So the compound annual interest rate is 7%. You have to find out how much you need to deposit today at year 0. Today, how much amount you need to deposit so that your present amount grows to 1,000 টাকা after 2 years in 7% compound annual interest rate. ওকে, তার মানে আমাকে এখন কিন্তু আর এফভি বের করতে হবে না, ফিউচার ভ্যালু ইজ অলরেডি গিভেন হুইচ ইজ 1,000 টাকা, যেটা 2 বছর পর আমি পাবো 7% ইন্টারেস্ট রেটে। আজকে কত টাকা জমা করলে 7% কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেটে 2 বছর পর আমি 1,000 টাকা পাবো। এখন খেয়াল করেন এখানে কিন্তু আমাদের এতক্ষণ যে ফর্মুলায় করেছিলাম যে এফভি ইজ ইকুয়াল টু পিভি মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন, সেটা করলে কিন্তু আর হবে না। এখন এটা আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে, তাহলে ফিউচার ভ্যালুটা ইজ আ বিগার অ্যামাউন্ট, সো আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট আ স্মলার অ্যামাউন্ট দ্যাট উইল বিকাম আ বিগার অ্যামাউন্ট আফটার getting that compound annual interest rate. So I have to discount it by
the discounting factor. What is that discounting factor? Since I'm discounting, so আমাকে এখন divide করতে হবে। Okay, তার মানে present value বের করতে গেলে আমাকে discounting করতে হবে, that means division করতে হবে। And future value বের করতে গেলে, since I have to find out a bigger amount, so we have to multiply it. So এখন ফর্মুলাটা হচ্ছে FV divided by 1 plus I whole to the power n. তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু যদি বের করতে হয় ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল থেকে, তাহলে কিন্তু আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের টেবিলে যেতে হবে, প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টরের টেবিলে যেতে হবে। সো লেটস ফাইন্ড আউট। আমাদের ফিউচার ভ্যালু 1000, 7% 2 বছর, এইটাই করব। সো আমরা আমাদের ফিউচার ভ্যালু ইজ গিভেন which is 1000 টাকা। Our small I, which is interest rate, is given, that is 7%. Our number of years is given, that is 2 years. We have to find out the present value. তাহলে আমি প্রথমে ফর্মুলা দিচ্ছি, present value is equal to future value divided by 1 plus I whole to the power n. So এই ফর্মুলা দিয়ে যদি বের করি, তাহলে my present value will be equal to future value, that is 1000 divided by 1 plus I হচ্ছে 7% whole to the power n হচ্ছে 2. তাহলে এটা করলে আমরা পেলাম 873. Let's keep it to 2 decimal place value পর্যন্ত রাখলাম। So এটা হচ্ছে আমার formula driven. Now let's find out using Excel formula. আমি present value বের করব। So Excel এ আমাকে এখন PV বসাতে হবে। PV দিলাম, ব্র্যাকেটে দিলাম, rate is 7%, comma, number of years 2, comma, there is no annuity or PMT, so 0, comma, দেখেন FV টা মাইনাস ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, so এটা মাইনাস দিতে হবে। মাইনাস যদি না দেন তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু নেগেটিভ দেখাবে। প্রেজেন্ট ভ্যালু নেগেটিভ হলেও অসুবিধা নাই, মানে আজকে এই টাকাটা আমি ডিপোজিট করব, বাট অ্যানসারের মানে অ্যামাউন্টটা দেখে বোঝার সুবিধার্থে লেটস পুট নেগেটিভ সাইন বিফোর দ্য ফিউচার ভ্যালু which is 1000, and now let's close the bracket, press enter, and you will see the same amount. So this is Excel driven. এখন ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল থেকে করব। ফাইন্যান্সিয়াল টেবিলে করার জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু will be equal to future value multiplied by present value interest factor small I, comma, small n. Small I মানে এখানে 7%, n মানে 2 বছর। তাহলে যদি আমরা এখন টেবিলে যাই, তাহলে আমার ফিউচার ভ্যালু 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই রেটটা বের করব। 7%, এই যে এখান থেকে 7% 2 বছর, পিভি টেবিলে প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলে যাব। এটা কিন্তু আর হবে না, এটা ফিউচার ভ্যালু, প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিলে যাব। এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিল 7% 2 বছর, তার মানে এই যে এটা হচ্ছে আমার রেট অ্যামাউন্ট, ডেসিমাল ভ্যালুটা 0.8734, 0.8734। সো সেম অ্যামাউন্ট আমরা পেলাম। এটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল টেবিল। ঠিক আছে সবাই? Is it clear to everyone? ম্যাডাম, Yes, চার্ট ma'am. A1 এবং A2 এর মধ্যে পার্থক্যটা কি? চার্টের A1 এবং A2 এর মধ্যে পার্থক্য কি? আচ্ছা, দেখি, এটা হচ্ছে অ্যানুইটি, A2 হচ্ছে অ্যানুইটি, তার মানে এটা হচ্ছে আপনি ওই যে ডিপিএস, দেখেন এখানে অ্যানুইটি শব্দটা লেখা আছে A2 তে, A1 এ কোনো অ্যানুইটি শব্দটা লেখা নাই, তার মানে এটা ওয়ান টাইম পেমেন্ট, এটা ওয়ান টাইম পেমেন্টের ফিউচার ভ্যালুর চার্ট। আর এটা হচ্ছে আপনি মাসে মাসে বা বছরে বছরে যদি একটা অ্যানুইটি, একটা স্ট্রিম অফ পেমেন্ট, প্রতি বছর একই টাকা, প্রতি বছর 10,000 টাকা করে অ্যাকাউন্টে জমা দেন, 5 বছর পর কত টাকা পাবেন। সো এটা হচ্ছে অ্যানুইটি টেবিল। হ্যাঁ ম্যাডাম, আর এখানেও আবার দেখেন প্রেজেন্ট ভ্যালু দুইটা আছে, এটা হচ্ছে নর্মাল প্রেজেন্ট ভ্যালু আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু, এই যে অ্যানুইটি, এই যে অ্যানুইটি। আর কারো কোনো প্রশ্ন? ম্যাম এখানে এক্সেল ফর্মুলায় তো আসলে আমাদের এফভি ভ্যালুটা মাইনাস দেওয়ার কথা না, জাস্ট যাতে ভ্যালুটা আমরা
মানে মাইনাসে না দেখে সেজন্য আপনি দিয়েছেন, কারণ হ্যাঁ ফিউচার আর ভ্যালু এখানে হ্যাঁ ফিউচার ভ্যালু তো পজিটিভই হবে, কিন্তু দেখেন আপনার এফভি পিভি গুলো সবসময় ব্র্যাকেটে থাকে, সো দ্যাট আদারওয়াইজ আপনার অ্যান্সারটা নেগেটিভ দেখাবে, তখন মনে হবে যে নেগেটিভ 873 টাকা আমাকে জমা দিতে হবে, উইচ ইজ কনফিউজিং। জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আদারওয়াইজ পজিটিভ প্রেজেন্ট ভ্যালু নেগেটিভ আসলেও কোনো সমস্যা নাই, নেগেটিভ আসা মানে আপনাকে 873 টাকা ক্যাশ আউটফ্লো করতে হবে নিজের পকেট থেকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে, এভাবে জি দেখাবে, ম্যাম, এভাবে বুঝতে বুঝতে হবে আর পেরেছি। কি। জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আমরা এখন লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট, নট নেক্সট কনসেপ্ট, ইয়েস প্লিজ গো অ্যাহেড। হ্যাঁ তখন কনভার্ট করে নিতে হবে, 18 মাস মানে কত বছর সেভাবে কনভার্ট করে নেবেন। হ্যাঁ ওভাবে করে আমাকে ইয়ারে কনভার্ট করে নিব। একটু পরে আবার আমরা আরেকটা করব, উইকলি মান্থলি এরকম হলে যেটা করতে হয়, একটা জায়গায় এম দিয়ে ডিভাইড করে আর একটা জায়গায় এম দিয়ে মাল্টিপ্লাই, রেটটাকে আপনার এম দিয়ে ডিভাইড করে, মানে এম মানে হচ্ছে দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাট হুইচ ইউ আর কম্পাউন্ডিং, মান্থলি হলে 12, উইকলি হলে হচ্ছে গিয়ে আপনার মান্থলি হলে 12 আসে, উইকলি হলে আপনার 52 আসে, মানে এক বছরে কত উইক। তারপরে আপনার যদি ডে আসে তাহলে 365, এইভাবে করে আপনি পার্সেন্টেজটাকে ডিভাইড করবেন, ইয়ারটাকে মাল্টিপ্লাই করবেন। আমি যদি বলি প্রতিদিন কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, এভাবে 5 বছর কম্পাউন্ডিং হবে, তাহলে এখন আমি কিভাবে বের করব? তার মানে বছরে একবার কম্পাউন্ডিং হচ্ছে না, বছরে 365 বার কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, তাহলে রেটটাকে 365 দিয়ে ভাগ করতে হবে, আর উপরে যে পাওয়ার আছে ইয়ারটা সেটাকে 365 দিয়ে গুণ করতে হবে। যদি বলি আমি প্রতি সপ্তাহে কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, তাহলে রেটটাকে, তার মানে এক বছরে মোট 52 টাইমস কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, বিকজ দেয়ার আর 52 উইকস ইন 1 ইয়ার, তাহলে 7% রেটটাকে ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড বাই 52 এন্ড দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স হচ্ছে 2, সেটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে 52, কারণ এতক্ষণ আমি কি বলছিলাম 2 বছরে কম্পাউন্ডিং, মানে প্রতি বছর একবার করে কম্পাউন্ডিং হলে 2 বছরে কতবার কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, সো 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 1। এখন করব প্রতি সপ্তাহে একবার কম্পাউন্ডিং হবে, তাহলে বছরে কয়বার কম্পাউন্ডিং হচ্ছে, সো উপরে হচ্ছে 2 বছর মাল্টিপ্লাইড বাই 52 সাপ্তাহিক বের করছে। এরকম করে রেটটাকে ভাগ করতে হয় আর ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ইয়ারটাকে গুণ করতে হয়। ওকে, এখন হচ্ছে মিস্টার জাবির ওয়ান্টস টু নো হাউ লার্জ অফ আ ডিপোজিট টু মেক সো দ্যাট the money grows to টাকা 10,000 in 5 years at a discount rate of 10%. 10% ইন্টারেস্ট রেটে 5 বছর পরে 10,000 টাকা পেতে গেলে এখন কত টাকা ডিপোজিট করতে হবে মিস্টার জাবিরকে? So you give it a try and after that I will do it to match your answer. ছয় 6,209। 6,209, ঠিক আছে দেখি করে। এইগুলো আমার ইনফরমেশন দেওয়া আছে, হ্যাঁ এখন আমাকে বের করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু। সো আমি যদি ফর্মুলা দিয়ে এক্সেল দিয়ে করি তাহলে ইকুয়াল টু পিভি রেট হচ্ছে 10%, কমা নাম্বার অফ ইয়ার্স হচ্ছে 5, পিএমটি নাই, ফিউচার ভ্যালু হচ্ছে 10,000, ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম, এন্টার প্রেস করলাম, এটা কি আসলো? Let's do this again. ম্যাডাম এটা ডিভাইড করতে হবে না? না আমি তো ইয়েতে বসাচ্ছি, এক্সেলে করছি। সো আমার বের করব হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু, রেট হচ্ছে 10%, নাম্বার অফ ইয়ার্স হচ্ছে 5, 29, ফিউচার ভ্যালু হচ্ছে 10,000। ঠিক আছে, আগে মনে হয় রেটের জায়গায় 10,000 বসিয়েছিলাম আর ফিউচার ভ্যালুর জায়গায় 10% বসেছি। এবার ঠিক আছে, এবার আমরা
যদি ফর্মুলা দিয়ে করি তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফর্মুলা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু মানে 10,000 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আই হচ্ছে 10% হোল টু দি পাওয়ার n হচ্ছে 5 বছর। তাহলে আই হ্যাভ দ্য সেম অ্যামাউন্ট 6,209। এটা হচ্ছে দিস ইজ এক্সেল, দিস ইজ ফর্মুলা। এখন আমরা ইয়ে বের করবো কি বলে ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল থেকে। সো ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল ওয়াইজ ফিউচার ভ্যালু multiplied by present value interest factor for 10% 5 years. তাহলে present value তে যাব, এই যে present value 10% 5 year মানে এটা 0.6209 0.6209 এটা করলে আর সেম রেজাল্ট আসে। ঠিক আছে, সবাই ক্লিয়ার? ক্লিয়ার ম্যাডাম। ওকে, ক্লিয়ার যদি হয় তাহলে এখানে অ্যান্সার গুলা করেও দেওয়া আছে, স্লাইডেও করে দেওয়া আছে, এক্সেলও আমি দিয়ে দিব। এটা একটা আপনাদের হোম প্র্যাকটিসের জন্য, সেম জিনিস হোম প্র্যাকটিসের জন্য দেওয়া আছে। এখন আমরা অ্যানুইটিতে আসবো। হ্যাঁ, অ্যানুইটিতে আসছি। এই অ্যানুইটিটাকে আমরা বলছি অর্ডিনারি অ্যানুইটি। অলরাইট, অর্ডিনারি অ্যানুইটি। খেয়াল করেন এখানে প্রত্যেক বছর 1,000 টাকা করে আপনি ডিপোজিট করছেন, সরি প্রতি বছর 1,000 টাকা করে আমি ডিপোজিট করছি। ওকে, at the end of year 1 1,000, end of year 2 another 1,000, same amount কিন্তু end of year 3 1,000। এখন আমাকে বের করতে হবে এটা প্রেজেন্ট ভ্যালু। What will be the present value if you deposit the same 1,000 টাকা at the end of each of the next 3 years at 7% compound annual interest rate? ঠিক আছে, প্রতি বছর আগামী 3 বছর প্রতি বছরের শেষে 1,000 টাকা করে জমা করলে 7% অ্যানুয়াল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেটে আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত? ঠিক আছে, তাহলে এটা বের করতে গেলে আমাকে তার মানে কিভাবে ম্যাথটা করতে হবে? আমরা জানি প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার n। এখন এটা 3 বার করতে হবে কারণ এটা 3 বছরে 3টা আছে। এটা হচ্ছে ফর্মুলার সমস্যা। তাহলে এখন যদি আমি বলি আগামী 10 বছর আমি এভাবে জমা করব, তাহলে আমাকে 10 বার ক্যালকুলেট করতে হবে, যে 10টা রেশিওকে যোগ করতে হবে। সো এই কারণে ফাইন্যান্সিয়াল টেবিলটা বড় বড় নাম্বারের জন্য ইউজ করা ইজিয়ার, অথবা এক্সেলটা ইজিয়ার। আচ্ছা, তাহলে এখানে খেয়াল করেন, অথবা এটার একটা ফর্মুলা আছে, সেই ফর্মুলাটাও আমরা ইউজ করতে পারবো ভেঙে ভেঙে না করে, সেটাও দেখাচ্ছি। তাহলে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফর্মুলা আমরা একটু আগে দেখে এসেছি, ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার n। এখন প্রথম বছরের জন্য একবার করলাম হোল টু দি পাওয়ার 1 দিয়ে, দ্বিতীয় বছরের জন্য স্কোয়ার পাওয়ার স্কোয়ার দিয়ে করলাম, তৃতীয় বছরের জন্য কিউব পাওয়ার দিয়ে করলাম। করে 3টা রেশিওকে যদি যোগ করেন তাহলে ইউ উইল গেট 2,624। এছাড়া উই হ্যাভ আ ওয়ান টাইম ফর্মুলা, যেখানে আমাকে এরকম ভেঙে ভেঙে করতে হবে না। দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ভ্যালু PVA মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ইজ ইকুয়াল টু আর। আর মানে হচ্ছে আপনার যে রিপেমেন্টটা করছেন ইন ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট। হ্যাঁ, সেটা মানে যে আপনি একই অ্যামাউন্ট যে বারবার জমা করছেন সেটার পেমেন্টটা, দ্যাট ইজ 1,000 মাল্টিপ্লাইড বাই PVIFA IN মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর অ্যানুইটি। প্রেজেন্ট ভ্যালুর অ্যানুইটির টেবিলে যাব, 7% এবং 3 বছরের জন্য বের করব। তাহলে আপনি দেখবেন ভ্যালুটা পাবেন 2.624। ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই দিস উইথ 1,000 ইউ উইল গেট দ্য সেম ভ্যালু হুইচ ইজ 2,624। এছাড়া এটার আরো একটা ফর্মুলা আছে, দেখাচ্ছি। তার আগে আমি ডেটাগুলো আগে একটু লিখে নিই। 1,000 কত ছিল? 1,000 হচ্ছে আমার আর, 7% 3 বছর পিভি বের করতে হবে। একটু ডেটা সেটটা লিখে নিই। এখন আমরা বের করব প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি। তোমার আর দেওয়া আছে 1,000, আই কত ছিল? 7% না? 7% আর এটা বোধহয় কত? 3 বছর। 3 বছর। তাহলে আমার এই যে PVA প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি বের করতে হবে। এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে আরেকটা ফর্মুলা আছে। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফর্মুলা টেবিল, এন্ড দিস ওয়ান ইজ প্রেজেন্ট ভ্যালু এই যে অ্যানুইটি টেবিল। হ্যাঁ,
এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি টেবিল। এখানে দেখেন এটাও হচ্ছে আমার পিভিআইএফ এর কিন্তু আরেকটা ফর্মুলা, এটাও আপনি ডিরেক্ট লিখতে পারবেন, লিখলে একবারে বের হবে। এটা হচ্ছে 1 মাইনাস, হাইলাইট হচ্ছে, আচ্ছা এটা হচ্ছে, সো ইটস 1 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই কে, মানে হচ্ছে আই। ডিসকাউন্ট রেট কে আই দিয়েও লেখে, কে দিয়েও লেখে। কে কেন লেখে এটা আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটালে গিয়ে পড়বো, সো এখন আমি এটা এক্সপ্লেন করছি না। 1 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কে হোল টু দি পাওয়ার এন, তারপর পুরা জিনিসটা ডিভাইডেড বাই কে অর আই। এই ফর্মুলাতে যদি আমি সরাসরি ভ্যালুগুলা বসাই, ফর এক্সাম্পল কে অর আই এর ভ্যালু 7%, এন এর ভ্যালু 3 বছর, তাহলে আপনি এই রেট গুলা পাবেন। এবার এই রেটকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর দিয়ে, 1000 দিয়ে, সেভাবেও করা যাবে। সো এর থেকে বেটার হচ্ছে, সহজ হচ্ছে টেবিলটা ইউজ করা অথবা এক্সেলটা ইউজ করা। খেয়াল করেন 7%, এটা অ্যানুইটি টেবিল, 7% 3 বছর, তাহলে আমার রেট আসে 2.6243, 2.6243। তাহলে এখানে আমার 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই 2.6243, এটা হবে আমার অ্যান্সার। আর যদি আমি ইয়ে দিয়ে করি, এটা হচ্ছে টেবিল দিয়ে করলাম, আমরা ভেঙে ভেঙেও করতে পারবো। যদি আপনি ভেঙে করেন, প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফর্মুলা ইজ ইকুয়াল টু প্রথম বছরের জন্য 1000 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 7% হোল টু দি পাওয়ার 1, এটা ফার্স্ট ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে আবার 1000 টাকা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 7% স্কোয়ার। থার্ড ইয়ারে হচ্ছে 1000 টাকা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 7% হোল কিউব। এইবার এই 3 বছরকে যোগ করতে হবে, 2624, সেম রেজাল্ট আসবে কারণ কনসেপ্টটা তো সেমই। সো এটা হচ্ছে ফর্মুলা। আর আমি যদি ফাইন্যান্স এক্সেল দিয়ে করতে চাই, তাহলে মনে রাখেন অ্যানুইটির জন্য কোনো আলাদা ফর্মুলা নাই। প্রেজেন্ট ভ্যালু আপনাকে বের করতে হবে, সরি, প্রেজেন্ট ভ্যালু আপনাকে বের করতে হলে অ্যানুইটি, প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি বের করতে গেলে প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফর্মুলাই দিতে হবে, হ্যাঁ, খালি ওই পিএমটিটা বসাতে হবে। রেট হচ্ছে 7%, নাম্বার অফ ইয়ার হচ্ছে 3। এখন দেখেন আমার পিএমটি হচ্ছে, মাইনাস দিচ্ছি, পিএমটি হচ্ছে 1000। এখন আমার কোনো ফিউচার ভ্যালু এখানে বলা নাই, সো ফিউচার ভ্যালু হবে 0, আর ক্লোজ করলাম, তাহলে 2624, সেম রেজাল্ট। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার এক্সেল, সেম রেজাল্ট। এখন যার যেটা সুবিধা হয় সে সেটা করতে পারবে। সো এটাকে আমরা বলছি অর্ডিনারি অ্যানুইটি, অর্ডিনারি অ্যানুইটি। এখানে আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য একটা দেওয়া আছে। এবার ছিল জি বলেন। ম্যাডাম, এখানে আমাদের ডিপোজিটটা তো এন্ড অফ ইয়ারে হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে ম্যাম আমার এই 3 বছর হিসাব করলে এটা ফার্স্ট ইয়ার তো আমি এন্ডে ডিপোজিট করছি, এটা হ্যাঁ, ইন্টারেস্ট 1 বছরের শেষে। জি ম্যাম, তো ফার্স্ট ইয়ারের শেষে কি আমি আর ইন্টারেস্ট পাবো এটার উপরে? হ্যাঁ, প্রথম বছরের শেষে একটা পাচ্ছেন, তারপরে প্রথম বছরের ডিপোজিট করেছি লাস্টে। হ্যাঁ, আমি কি ডিপোজিট ফার্স্টে করেছি না লাস্টে? আমি এখানে 1 লেখা তো, তাই মনে হয় ও যখনই 1 এর নিচে থাকে কোনো কিছু, তখন যদি কিছু মেনশন না করা থাকে তাহলে এন্ড অফ ইয়ারই বোঝায়। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে আপনি যখন প্রথম বছরেরটা করছেন তখন হচ্ছে আমি যখন 1 পাওয়ার দিচ্ছি তখন ওই বছরেরটাই ধরছি, মানে ওই বছরটাই ধরছি, মানে আপনি ইন্টারেস্টটাই আর্ন করছেন এট দ্য এন্ড অফ ইয়ার 1, পুরা বছরে 1000 টাকার উপরে আরো 7% ধরে। এন্ড অফ ইয়ার 2 তে যে আগের বছরের 1000 এর উপরে 7%, তারপরে টোটাল যেটা পেলেন সেটার উপরে 7%, এরকম করে 3 বার। তাহলে যদি আপনার বিগিনিং অফ ইয়ার হয় তাহলে একটা ইন্টারেস্ট বেশি হবে, মানে শুরুতে আরেকটা ইন্টারেস্ট আসবে টাইম ভ্যালু অফ মানির কারণে। আচ্ছা, এটা গেল
এটা দেখালাম, এটা আপনাদের প্র্যাকটিসের না, সরি 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 সরি, এটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু। হ্যাঁ, এতক্ষণ প্রেজেন্ট ভ্যালু করলাম, এখন এই সেম অর্ডিনারি অ্যানুইটি যদি ফিউচার ভ্যালু করি তাহলে কি হবে খেয়াল করেন। এটা হচ্ছে আমি এন্ড অফ ইয়ার 1000 টাকা ডিপোজিট করলাম, এন্ড অফ ইয়ার 2 আরো 1000, এন্ড অফ ইয়ার 3 আরো 1000। এখন আমাকে ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে। এখন ফিউচার ভ্যালু যখন আমি বের করব, আমরা এতক্ষণ কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু করছিলাম, এবার যখন ফিউচার ভ্যালু বের করব মানে 3 বছরের শেষে টোটাল কত টাকা পাচ্ছি। এবার খেয়াল করেন, তাহলে এখন আমাদেরকে প্রথম বছরে যেটা আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে থার্ড ইয়ারে নিয়ে যেতে হবে। প্রথম বছর এটা একটু ঝামেলা, একটু খেয়াল করেন। এন্ড দ্য এন্ড অফ ইয়ার 1 যেটা, সেটা আমি কয় বছরের জন্য ইন্টারেস্ট পাবো বলেন তো? প্রথম বছরের শেষে আমি টাকা ডিপোজিট করেছি, তাহলে আমি কত বছর ধরে ইন্টারেস্ট পাবো? ইয়ার 1 থেকে ইয়ার, এক্স্যাক্টলি। সো ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 2 1 বছর, ইয়ার 2 থেকে ইয়ার 3 2 বছর। তাহলে উপরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে 1 2 3, কিন্তু আমি কিন্তু পাচ্ছি 2 বছরের জন্য। 1 বছরের শেষ থেকে 2 বছরের শেষ 1 বছর, 2 বছরের শেষ থেকে 3 বছরের শেষ সেকেন্ড ইয়ার। সো এই কারণে এখানে ফিউচার ভ্যালু হলে আমরা জানি আমরা ভাগ করি না, গুণ করি। সো ফিউচার ভ্যালু মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার n। সো প্রথম যেটা, এটা ইয়ার 1 এর জন্য করা আছে। সো আমি 1000 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস আই মানে 1.7% হোল টু দি পাওয়ার, পাওয়ার কিন্তু এখন 1 লেখা যাবে না, আমি বের করছি এটা যে 1 বছরের শেষে, প্রথম ইয়ারের শেষে যদি আমি 1000 টাকা ডিপোজিট করি, তাহলে থার্ড ইয়ারের শেষে গিয়ে এই টাকাটার পরিমাণ কত হবে। তাহলে ইন্টারেস্ট আমি 2 বছরের জন্য পাবো, সো এটার পাওয়ার হবে 2 প্লাস সেকেন্ড ইয়ারের শেষে যে আমি 1000 টাকা জমা করছি, সেটা আমি কত বছরের জন্য ইন্টারেস্ট পাবো? ইয়ার 2 এর শেষে জমা করেছি, 3 এর শেষে আমি টাকাটা ফেরত পেয়ে যাচ্ছি, সো 1 বছরের জন্য পাচ্ছি। সো পাওয়ার হবে 1। এবার খেয়াল করেন, ইয়ার 3 এর শেষে আমি যে টাকাটা জমা করছি, সেটা কিন্তু জমা হলো, তারপরে আমার আবার ওই 3 বছর একসাথে করে আমি পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে হচ্ছে এটার পাওয়ার হচ্ছে 0, এখানে কোনো 1 বছরে যায়নি, কোনো বছরই যায়নি। সো এটার পাওয়ার হবে 0। তার মানে শুধু 1000 ইন্টু 1.07, মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট হলো এটা। এখানে কিন্তু ইন্টারেস্টের উপরে আর ইন্টারেস্ট হচ্ছে না, সো পাওয়ারটা হচ্ছে 0। তো কোনো কিছুর পাওয়ার 0 মানে হচ্ছে ভ্যালুটা হয়ে যায় 1। তার মানে আপনার 1000 টাকা 1000 টাকাই থাকছে, যেহেতু আপনি ইয়ার থার্ড এর শেষে জমা করে থার্ড এর শেষেই তো আপনার আবার এটা উঠে যাচ্ছে। সো এবার এই তিনটা অ্যামাউন্ট যদি আপনি যোগ করেন, তাহলে ইউ উইল গেট 3215। এই সেম জিনিসটা ইউ ক্যান ডু ইউজিং ফাইন্যান্সিয়াল টেবল। ফাইন্যান্সিয়াল টেবল হলে এত আর আপনার মাথায় এই কনসেপ্ট নিতে হবে না, সরাসরি টেবিল থেকে করবেন, which is future value annuity is equal to r multiplied by, এবার যেহেতু ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে, ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি টেবিলে যাব, 7% 3 বছরের জন্য ভ্যালুটা বের করে 1000 দিয়ে গুণ করবো, তাহলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা একটু করি আমরা। আমার আর দেওয়া আছে 1000, নাম্বার অফ ইয়ার্স দেওয়া আছে 3, আমার আই দেওয়া আছে 7%। তাহলে আমাকে ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি বের করতে হবে। আমি যদি ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে করি, তাহলে আমার 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি টেবিলে যাব 7% 3 বছর। এটা প্রেজেন্ট ভ্যালু টেবিল। টেবিল কিন্তু দেখতে ভুল করেন না, হেডিং করতে হবে কিন্তু। ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি, যে দেখেন অ্যানুইটি, and this is future value. So future value annuity 7% 3 বছর, so this is 3.2149. 3.2149 বলে 3214। আর আমি যদি এটা নরমাল করি, তাহলে 3 বছরের জন্য 3টা করতে হবে। সো 1000 ডিভাইডেড বাই, বলেন কি লিখবো, 1 প্লাস 7%। ফার্স্ট ইয়ারেরটা পাওয়ার কত হবে? 2 2। এবার সেকেন্ড ইয়ারেরটা 1000 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 7%, পাওয়ার কত হবে? 1। থার্ড ইয়ারে জমা করে থার্ড ইয়ারে উঠাচ্ছি, সো 1000 ডিভাইডেড বাই, সরি, মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস 7% হোল টু দি পাওয়ার 0। এখানে কি ডিভাইড করলাম আমি?
আমি তো ম্যাডাম ডিভাইড করে যাচ্ছি। উপরের দুটাতে ভুল হয়েছে ম্যাডাম। হ্যাঁ বলছেন না তো মাল্টিপ্লাইড বাই teachers কিন্তু may not be always right, you may be right, so you have to raise your voice. এই যে ভুলভাল করলাম, কিছু বললেন না। এখন যদি সামেশন করি, ঠিক আছে, তো আমার এই যে সেম রেজাল্ট আসছে, এটা আমি করলাম ফর্মুলা দিয়ে। মিস্টার শাকওয়াত হোসেন, ইয়েস বলেন। শাখাত আগে হ্যাঁ না কোনো অসুবিধা নেই, আপনি জিরোটা হ্যাঁ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। 0 1 2 কোনো সমস্যা নেই, একই তো জিনিস হবে। তিনটা তো আমি যোগই করবো শেষে, যে এখন যোগে 7 + 5 + 2 লিখি আর 2 + 5 + 7 লিখি, একই তো কথা, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, মিস্টার তাইজুল ইসলাম। ম্যাম আমার কোয়েশ্চেনটা হলো ম্যাম, এটা কি আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে করতে পারবো? হ্যাঁ, আমি যখনই পাওয়ার দিচ্ছি এটা তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টই হচ্ছে। না ম্যাম, আমার কথা হচ্ছে সাপোজ আমি হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে 1000 টাকা দিলাম, এন্ড অফ দ্য ইয়ার এটা হচ্ছে আমার 1070 টাকা। সো সেকেন্ড ইয়ারে আমার সেকেন্ড থেকে মানে পরবর্তী যতগুলো ইয়ার যাবে তখন আমরা 1070 এর উপরে পাওয়া উচিত, মানে সেকেন্ড ইয়ারে 1070 এর উপরে আমার ইন্টারেস্ট পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, সেটাই তো পাচ্ছি। কিন্তু এখানে তো আমরা ফ্ল্যাট পাচ্ছি না ম্যাম। না, আমি যে ইয়ে করছি, আপনি 1000 টাকা, তারপরে ওই যে 7% যেটা, সেটাকে আমি যদি আমি শুধু পাশাপাশি দুটা গুণ দিতাম তাহলে আমি ফ্ল্যাট পেতাম। এখানে তো আমি পাওয়ার করছি, আচ্ছা, পাওয়ারের জন্য এটা পাওয়ারের জন্য এটা কম্পাউন্ড 1.07 হয়ে গেল। হ্যাঁ, 1.07, এইটাকে তো আমি পাওয়ার করছি, নট দুইবার 1.07 1.07। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এই গেল আমার। তাহলে আমি যদি এটা দিয়ে করি, রেট ইজ 7%, নাম্বার অফ ইয়ার হচ্ছে 3, আমার পিএমটি হচ্ছে -1000, আর আমার কোনো প্রেজেন্ট ভ্যালু নাই, তাহলে আমি সেম রেজাল্টই পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার এক্সেল। ওকে, এবার এটা হচ্ছে আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য সেম জিনিস। হ্যাঁ, না খালি নাম্বার গুলা চেঞ্জ করে দেওয়া আছে ওই আগেরটা। হ্যাঁ, এই স্লাইডটা। এখন অ্যানুইটি ডিউ, এবার খেয়াল করেন, এবার আমরা কি করছি, আমরা we are doing annuity due. So annuity due is you are not depositing at the end of the period but at the beginning of the period. Beginning of the period হলে একটা পিরিয়ড বেশি হয়। সো আমরা যেটা করব, আমরা সবার আগে এন্ড অফ দ্য পিরিয়ড ধরে ম্যাথটা করব। ম্যাথটা করার পরে একটা পিরিয়ড বেশি হবে যদি 0 থেকে শুরু করি, মানে 1 থেকে 0, এই পিরিয়ডটা বেশি হবে বিগিনিং এ। এই কারণে একটা 1 + i মাল্টিপ্লাই করে দেব। নর্মাল ম্যাথ করব, নর্মাল ম্যাথ করার পরে একটা 1 + i মাল্টিপ্লাই করব। কেন 1 + i মাল্টিপ্লাই করব? তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন 0 ইয়ার থেকে, দেখেন নর্মালি আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করি, আমি যদি 0 ইয়ার থেকে শুরু করি তাহলে 0 to 1 এই 1 বছর একটা এক্সট্রা পাবো, কারণ 1 মানে হচ্ছে এন্ড অফ ইয়ার 1, 2 মানে হচ্ছে এন্ড অফ ইয়ার 2, তাহলে বিগিনিং অফ ইয়ার 1 মানে কিন্তু আসলে ইয়ার 0। তাহলে 1 এন্ড অফ ইয়ার 1 থেকে 0 পর্যন্ত একটা বছর এক্সট্রা থাকে, ওইটা দিয়ে গুণ করলেই হয়ে যাবে। সো 1 + i, এটা দিয়ে নর্মাল ম্যাথ করে 1 + i দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি। এক্সেল এ যখন করব তখন টাইপের মধ্যে 1 টাইপ করতে হবে। ইফ ইউ ডু নট টাইপ এনিথিং তাহলে এক্সেল উইল অ্যাজিউম দ্যাট ইউ হ্যাভ পুট 0। তো টাইপ 0 মানে অর্ডিনারি অ্যানুইটি। অর্ডিনারি অ্যানুইটি মানে ইউ আর ডিপোজিটিং এভরিথিং এট দ্য এন্ড অফ দ্য পিরিয়ড, and ordinary and annuity due means you are depositing everything at the beginning of the period. So beginning of the period, এটা যদি আমি এক্সেল কে বুঝাতে চাই আমাকে টাইপের মধ্যে 1 লিখতে হবে। So first type is annuity due, 0 type is ordinary, মানে বাইনারি 0 1 এ বোঝে ওরা। So ordinary annuity মানে 0, annuity due মানে 1। So ordinary annuity হলে আপনি 0 লিখলেও রেজাল্ট আসবে, না লিখলেও ওরা অটোমেটিক্যালি ধরে নেবে এটা 0। কিন্তু 1 হলে আপনাকে স্পেসিফাই করতে হবে, তখন টাইপে 1টা মেনশন করে দিতে হবে, তাহলে দে উইল ক্যালকুলেট অ্যাজ ইফ ইটস অর্ডিনারি, ইটস অ্যানুইটি ডিউ। সো একটা 1 + i এক্সট্রা অ্যাড করে ওরা আপনাকে রেজাল্ট, মানে মাল্টিপ্লাই করে ওরা আপনাকে রেজাল্ট দিবে। আচ্ছা, এখন খেয়াল করেন, এটা বিগিনিং অফ পিরিয়ড। আপনি মনে করেন
1000 টাকা 2টা বছর আমি ইনভেস্ট করেছি। আমরা কিন্তু ইয়ারের শেষে ধরে আগে ক্যালকুলেট করব। সো 2 বছরের জন্য, তো এন্ড অফ ইয়ার 1 এ একটা, এন্ড অফ ইয়ার 2 এ একটা, 0 ইয়ারে একটা। সো এন্ড অফ ইয়ার 1 আর এন্ড অফ ইয়ার 2টা করছি আপনার তিনটাই করছি, সরি। সো প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ হলে প্রথম বছরের, এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছে, তাহলে এখন আবার আমাকে ভাগ করতে হবে, গুণ করলে হবে না, প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিসকাউন্ট করতে হবে। সো প্রথম বছরের জন্য যখন ইয়ার 0 শেষে যে 1000 টাকা ডিপোজিট করলাম, সো 1000 ডিভাইডেড বাই 1.07, এটা 0 ইয়ারে, সো পাওয়ার 0, প্লাস 1000 ডিভাইডেড বাই 1.07 পাওয়ার 1, প্লাস 1000 ডিভাইডেড বাই 1.07 পাওয়ার 2। সো 3 বছরের জন্য বের হলো, ইয়ার 0 এর জন্য একটা, 1 এর জন্য একটা, 2 এর জন্য একটা, বিগিনিং অফ ইয়ার ধরে 3 বছর হলো। সো 1 2 3 না হয়ে 0 1 2 সিন্স বিগিনিং অফ ইয়ার। তাহলে আমি রেজাল্টটা পাচ্ছি। সেম জিনিসটা যদি আমি এখন ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল ধরে করতে চাই, তাহলে আমি নর্মাল ধরে নিব এন্ড অফ ইয়ার। এন্ড অফ ইয়ার ধরে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি টেবিলে যাব, গিয়ে 7% 3 বছরের জন্য রেটটা বের করব, আর মানে 1000 এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, করে নর্মাল এন্ড অফ পিরিয়ড বের করব, করে সাথে যেটা করব, সাথে 1 প্লাস আই গুণ করব এক্সট্রা, যেটা দিয়ে বুঝাবে একটা এক্সট্রা পিরিয়ড, দ্যাট ইজ দ্য 0 ইয়ার। সো 1 প্লাস আই করলে মানে 1.07 গুণ করলে ইউ উইল গেট প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ। একবার তারপরেও হাতে করি। তাহলে 1000 3 বছর 7% অ্যানুইটি ডিউ। এটা প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ। সো আমার আর দেওয়া আছে 1000, আমার আই দেওয়া আছে 7%, আমার এন দেওয়া আছে 3 years, বাট দিস ইজ অ্যানুইটি ডিউ। আমাকে এখন বের করতে হবে। আমি যদি সবার আগে প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ, আমি যদি সবার আগে বের করি ফর্ম দিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে, তাহলে আর মাল্টিপ্লাইড বাই এটা বের করবো 7% 3 বছর, প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটির ফর্মুলাতে যাব, টেবিলে যাব, এটা ফিউচার ভ্যালু, সো এটা প্রেজেন্ট ভ্যালু, বাট দিস ইজ নট অ্যানুইটি, প্রেজেন্ট, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু আর অ্যানুইটি। 7% 3 বছর is 2.6243, so 2.6243। এখন যদি এটা ডিউ, তাহলে পুরো জিনিসটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করব বাই 1 প্লাস 0.07। এখন যদি এই জিনিসটা আমি এক্সেলে করি, প্রেজেন্ট ভ্যালু রেট বসাবো 7%, কমা নাম্বার অফ ইয়ার্স 3, কমা পিএমটি হচ্ছে -1000, কমা কোনো ফিউচার ভ্যালু নাই, সো 0, কমা এবার দেখেন টাইপ, এটা অ্যানুইটি ডিউ, সেখানে 1 মেনশন করতে হবে, তাহলে ইউ হ্যাভ দ্য সে। এটি একটু সমস্যা হবে যে 0.001, এটা হচ্ছে 0.02। সো এটা হচ্ছে আমার এক্সেলে, আর এটা হচ্ছে আমার টেবিলে। আর আমি যদি এখন ভেঙে ভেঙে করি, তাহলে আসবে আমার 1000 টাকা ডিভাইডেড বাই প্রথম বছরে 0 ইয়ারের জন্য করছি 1 প্লাস 7% আই হোল টু দি পাওয়ার, বলেন পাওয়ার কত হবে 0 ইয়ারের জন্য? 0 0। এবার ফার্স্ট ইয়ারের শেষের জন্য, তো 1000 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 0.07 হোল টু দি পাওয়ার কত বসাবো? 1। এবার সেকেন্ড ইয়ারের জন্য, রাইট, 1000 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 0.07, এটার পাওয়ার কত বসাবো? 2। স্কোয়ার বসালাম। এবার আমরা যেটা করব, এটাকে সাম করে ফেলবো। সো আমাদের দেখেন সেম রেজাল্ট আসছে। ম্যাম জি। ওয়ান কোশ্চেন, এখানে বল। এক্সেলে যখন বসাচ্ছি তখন টাইপ 1 দিয়ে কি আমরা এন্ড অফ ইয়ার বুঝাচ্ছি? বিগিনিং অফ ইয়ার বোঝাচ্ছি। আমি এখানে Type লিখে one. দিচ্ছি, হ্যাঁ আমি এখানে লিখে দিচ্ছি। সো অ্যানুইটি ডিউ
annuity due means beginning to short লিখলাম beginning of year, which is type 1 in Excel. ঠিক আছে? আর ordinary annuity means end of year, which is type 0 in Excel. কিন্তু you may not type 0. Even if you do not put anything, the Excel itself will assume that you put 0. মানে nothing means 0. But if this is 1, মানে annuity due, তাহলে you have to specify it. যদি আমি স্পেসিফাই না করি তাহলে দেখবেন অর্ডিনারি ধরে করে রাখবে। দেখেন এটা কি জানি করছিলাম, প্রেজেন্ট ভ্যালু না, প্রেজেন্ট ভ্যালু যদি করি রেট হচ্ছে 7%, নাম্বার অফ ইয়ার্স হচ্ছে 3, পিএমটি হচ্ছে -1000, ফিউচার ভ্যালু নাই। এখন মনে করেন আমি কিছুই লিখলাম না, ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম, তাহলে এই যে দেখেন 2600 ও ধরে নিয়েছে এটা অর্ডিনারি অ্যানুইটি, অটোমেটিক 0 ধরে কাজটা করবে না, 1 ধরবে না। সো 0 হলে আপনার কিছু না বসালেও চলবে, 0 বসালেও চলবে, কিন্তু 1 হলে আপনাকে অবশ্যই বসাতে হবে, না হলে এটা অর্ডিনারি ডিউ ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে, অ্যানুইটি ডিউ হবে না। ওকে, মিস্টার শাকওয়াত হোসেন। অ্যানুইটি প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি মানে হচ্ছে আপনি একটা অ্যাকাউন্টে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের শেষে একই ফিক্সড অ্যামাউন্ট ডিপোজিট করেন। আর অ্যানুইটি ডিউ মানে হচ্ছে পিরিয়ডের শেষে না করে পিরিয়ডের শুরুতে করেন, প্রতি মাসের শুরুতে ডিপোজিট করেন টাকাটা। আর প্রতি বছরের শেষে যদি ডিপোজিট করেন তাহলে এটা অর্ডিনারি অ্যানুইটি, আর শুরুতে করলে অ্যানুইটি ডিউ। তাহলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনি যদি প্রতি বছর 5000 টাকা, মানে প্রতি বছর 31শে ডিসেম্বর 5000 টাকা অ্যাকাউন্টে জমা করেন, 5 বছর পরে আপনি কত টাকা পাবেন। সো আই ওয়ান্ট টু নো ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি, অর্ডিনারি অ্যানুইটি। আর আপনি যদি বলি যে প্রতি বছর জানুয়ারির 1 তারিখে আপনি অ্যাকাউন্টে 5000 টাকা জমা করেন, 5 বছর পরে এটার ভ্যালু কত হবে, 7% ইন্টারেস্ট রেটে। তার মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে এই অ্যানুইটি ডিউ এর ফিউচার ভ্যালু কত 7% ইন্টারেস্ট রেটে। আমাদের প্রায় শেষ। এটা তো দেখালাম, এটা আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য 2টা ম্যাথ দেওয়া আছে, একটা ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ প্র্যাকটিস করবেন, একটা প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ করবেন। আচ্ছা, লাস্ট স্লাইড। অ্যানুইটি ডিউ যেটা একটু কোশ্চেন ছিল, অ্যানুইটি ডিউ এখানে আমার ইয়ারটা দেখাচ্ছে 012, বাট আমরা কিন্তু ইয়ার মেনশন করছি n = 3। এই জিনিসটা একটু আপনি ইয়ার 0 মানে আজকে একটা টাকা, মানে ইয়ার n দেখাচ্ছে 3 মানে হচ্ছে কয়বার টাকা ডিপোজিট করছেন। হ্যাঁ, আজকে 0 টাইম, আজকে আপনি ব্যাংকে একটা টাকা জমা করলেন একবার, 1 বছর পরে আরেকবার টাকা জমা করলেন 2 বার, সেকেন্ড ইয়ারের পরে আরেকবার টাকা জমা করলেন 3 বার, তাহলে 3 বার টোটাল জমা হলো। তাহলে নাম্বার অফ টাইমস ইউ আর ডিপোজিটিং ইজ 3, কিন্তু একটা হচ্ছে 0 ইয়ারে, মানে এখনই জমা করছেন, তো কোনো বছরই যায়নি, আর প্রথমেই জমা করে দিয়েছেন, এই কারণে 3 বার জমা করছেন 3 ইয়ার। কিন্তু এক্সেলে এই জন্য টাইপ 1 দিয়ে দিতে হবে, বুঝাতে হবে যে থার্ড অ্যামাউন্টটা থার্ড ইয়ারে না, সেকেন্ড ইয়ারে, সেকেন্ড অ্যামাউন্টটা ফার্স্ট ইয়ারে, আর ফার্স্ট অ্যামাউন্টটা 0 ইয়ারে, এই জন্য আমাকে টাইপ 1টা লিখতে হচ্ছে। তো এখানে 3 মানে হচ্ছে 3 টাইমস। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এটা আমাদের লাস্ট স্লাইড, এইটা করানোর জন্য আমার আরো অনেক কিছু বুঝাতে হবে, সো আজকে এটা টাইম হবে না, এটা দিয়ে আমি পরের ক্লাসটা শুরু করব, কিন্তু আপনাদেরকে আমি এক্সেলটা আর স্লাইডটা দিয়ে রাখবো। সো 22 নাম্বার স্লাইড উইল বি দ্য লাস্ট স্লাইড অফ টুডেস ক্লাস। দেখেন এটা হচ্ছে ইউ উইল রিসিভ দ্য সেট অফ ক্যাশ ফ্লোস বিলো হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু এট আ ডিসকাউন্ট রেট। এটা আপনারা করবেন, করে আমাকে অ্যান্সার বলবেন, তারপরে আমি অ্যান্সার ম্যাচ করব। আপনি মনে করেন একটা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে আপনাকে, 10% অ্যানুয়াল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া আছে। আপনি ফার্স্ট ইয়ারের শেষে 600 টাকা জমা করছেন, সেকেন্ড ইয়ারের শেষে আবারও 600 টাকা জমা করছেন, থার্ড ইয়ারের শেষে আবার একই অ্যামাউন্ট জমা করছেন, এবার জমা করছেন 400 টাকা, ফোর্থ ইয়ারের শেষে আরো 400 টাকা, এটা একটু ভুল আছে, হ্যাঁ, এটা ফিফথ ইয়ারের শেষে যাবে।
5th ইয়ারের শেষে আপনি জমা করছেন 100 টাকা। তাহলে 1 2 3 4 5 600 600 400 400 100, ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 10%, আপনাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে। তার মানে এটা এক্সেল দিয়ে সরাসরি করা যাবে না, মানে এক্সেল দিয়ে ভেঙে করতে হবে। আবার ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়েও সরাসরি করা যাবে না, তার কারণ হচ্ছে আপনার উপরের অ্যামাউন্ট গুলি কিন্তু আলাদা আলাদা। তাহলে প্রথমে করতে হবে 2 বছরের জন্য, 2 বছর 10% 600 টাকা করে কত হয়। এরপরে থার্ড আর ফোর্থ ইয়ারের জন্য কিন্তু আবার 10% দিলে হবে না, থার্ড আর ফোর্থ ইয়ার। আবার 4 দিলেও হবে না, কারণ 4 বছরই তো 400 দেয়নি। তার মানে এটা যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল দিয়ে করেন, তাহলে প্রথমে 410% 4 বছর মাইনাস 410% 2 বছর দিয়ে করতে হবে, which is for some people confusing. যারা বুঝতে পারছেন আইডিয়াটা তারা করতে পারেন, অসুবিধা নেই। এটার জন্য যেহেতু মাত্র 5টা ডেটা সেট আছে, এটার জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ফর্মুলা দিয়ে 5টা আলাদা আলাদা রেশিও বের করে আলাদা করে যোগ করা। সো যারা আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল টেবিলের কনসেপ্টটা ধরতে পেরেছেন তারা ওইটা দিয়ে করতে পারেন। আদারওয়াইজ যারা মাইনাস করতে হবে এখানে একটা জায়গা, যেটা বুঝতে পারছেন না, তারা ভেঙে ভেঙে করেন, করে আমাকে রেজাল্টটা বলেন, তারপরে আই উইল ডু ইট। Give it a try and let me know the answer. I'm here. ম্যাম 1734.17। 1734 পয়েন্ট সামথিং, তাই তো? দাঁড়ান, এখন আমি একবার করবো। আমি আপনাদেরকে এর মাঝখানে যেটা করলাম, শুধু এই এক্সেলটা বাদে বাকি সবকিছু পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকের কোর্স আউটলাইন, প্রথমে যে চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাক্টরি যে থিওরিটিক্যাল পার্টটা বললাম সেটা,
ফাইন্যান্সিয়াল টেবিল তো আগেই পাঠিয়েছি, আর এখন যে স্লাইড গুলো দেখাচ্ছি টাইম ভ্যালু অফ মানি সেটাও পাঠালাম, এক্সেলটা এই ম্যাথটা শেষ করে পাঠাচ্ছি। ওকে, সো দেখি আপনার অ্যান্সারটা ঠিক আছে কিনা, লেট মি চেক। আমরা ফার্স্ট ইয়ারের জন্য প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছি, তাহলে ভাগ করব না গুণ করব? ম্যাম ভাগ করব। ভাগ ভাগ করব। করবো। গুড, তাহলে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য ইট উইল বি 600 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আই উইচ ইজ 10%। এখন 10% তো প্রত্যেক ইয়ারে 10%, এই কারণে আমি 10%টাকে একটু ফিক্সড করে নিচ্ছি যাতে আমি এক্সেলে টান দিলেই পুরোটা হয়ে যায়। 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার 1 প্রথম বছরের জন্য। এর পরের বছরগুলো আমি আর ক্যালকুলেট করছি না, আমি টান দিচ্ছি যাতে একবারে হয়, জাস্ট একবার চেক করব ঠিক আছে কিনা। সো এটা হচ্ছে 600 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার 2। আচ্ছা, পরের বছর 400 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 10% হোল টু দি পাওয়ার 3। এর পরের বছর আবার 400 divided by 1 plus 10% whole to the power 4. এর পরের বছর 100 divided by 1 plus 10% divided by 5 হয়ে গেল। এখন আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে গেলে এই পুরাটা আমাকে যোগ করতে হবে, সো সামেশন সবগুলা অ্যাড করে দিচ্ছি। এটা আসে নাই রেজাল্ট? ম্যাম আমারটা উল্টা হয়েছে, মানে ইয়ারটা উল্টা ভাবে ধরেছে, এটাই ও, প্রবলেম। প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে গেলে সব সময় সোজা ভাবে আসবে। এক্স্যাক্টলি। ম্যাম এখানে একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলেন। ম্যাম আমরা যে 400 যে স্টার্ট করছি, 400 তো ম্যাম এটা 1 ইয়ারের জন্য হবে, কারণ আমরা ওই 1 ইয়ারেই তো আমরা 400টা কিপ করছি থার্ড হ্যাঁ, ইয়ার থার্ড টাইম। হ্যাঁ, সো টু দি পাওয়ার 5। তাহলে ম্যাম হ্যাঁ, আমি একটু এখানে বলি, এটা হচ্ছে আপনার টাইমলাইনে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে 600 ডিভাইডেড বাই যদি আমি দেই, তাহলে এটা হচ্ছে নাম্বার ফার্স্ট ইয়ার থেকে এটা আমি 0 ইয়ারে আনছি। এরপরে সেকেন্ড ইয়ারে 600 যদি আমি টু দি পাওয়ার 2 দেই, তাহলে ওই সেকেন্ড ইয়ারের ভ্যালুটাকে আমি ইয়ার 0তে আনছি। তো 2 দিয়ে পাওয়ার 2 দিয়ে করা মানে হচ্ছে 2 ইয়ার সামনে আনলাম। 400টাকে যদি আমি আবার টু দি পাওয়ার কিউব দেই, তার মানে যে 3 বছর সামনে আনছি। সো থার্ড ইয়ারের শেষের থেকে 0 ইয়ারে আনতে গেলে কত পাওয়ারে কত ইয়ার দিতে হয়। আর যদি আমি গুণ করতাম, আর আপনি যেটা বলছেন যে হয়তো আপনার কোশ্চেনটা সম্ভবত এটা যে আমি উপরে 100 রেখে যদি নিচে পাওয়ার 5 দেই, তাহলে বোঝা যাবে 5 বছরে প্রত্যেক বছরই 100, which is not true। তাহলে সেটা হলে আমার অ্যানুইটি হতো, তাহলে অ্যানুইটি হতো আমি আর দিয়ে করতাম, সো আমি আর দিয়ে করি নাই। ওকে, সো আমি ওই বছরের ইয়ারটা দিয়ে করছি। তার মানে যেই বছরের যেই অ্যামাউন্ট সেইটাকে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে সবকিছুকে 0 ইয়ারে কনভার্ট করতে হবে। সো ইয়ার 1 এর শেষের অ্যামাউন্টকে যদি আমি 0 ইয়ারে আনতে যাই, 1 বছর সামনে আগাতে হবে, এজন্য পাওয়ার 1। ইয়ার 2 এর শেষে যেটা ঘটনা ঘটবে সেটাকে আমাকে আবার ইয়ার 0তে আনতে হবে, তাহলে 2 বছর সামনে আনতে হবে, সো পাওয়ার 2। ফিফথ ইয়ারে গিয়ে যে 100 টাকা সেটাকে, তার মানে আমার এটার মানে হচ্ছে সোজা বাংলায় ফিফথ ইয়ারে আজকের থেকে 5 বছর পরে 100 টাকার ভ্যালু আজকের কত টাকার সমান। তাহলে আজকে থেকে 5 বছরের পর যে 100 টাকা ডিভাইডেড বাই এটাকে 5 বছর সামনে নিয়ে আসবো আমি ভাগ করে, কারণ আজকের ভ্যালুটা বেশি হবে। এই কারণে দেখেন 5 বছর পর যে জিনিসটার ভ্যালু 100 টাকা, আজকের দিনে আসলে সেটার ভ্যালু 62 টাকা। তার মানে যে 62 টাকার জিনিস আপনি 1 বছর পর 100 টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আপনার সংখ্যাটা বড় দেখাচ্ছে কিন্তু ভ্যালুটা কিন্তু কমে গেছে। মানে 62 টাকায় 5 বছর আগে আপনি যে জিনিস কিনতে পারতেন, আজকে 100 টাকা দিলে সেই জিনিস কিনতে পারছেন। তাহলে প্রায় 38 টাকার মতন ভ্যালু আপনার লুজ হচ্ছে। সো আমি ডিভিশন করে সামনে আনছি, নাম্বারটা কমে যাবে, ভ্যালুটা তার মানে বাড়ছে। ওকে, আর যেহেতু আমি আর বসাই নাই কিন্তু, এই কারণে এটা প্রতি বছরের সেম অ্যামাউন্ট বোঝাচ্ছে না, অ্যানুইটি বোঝাচ্ছে না। জি ম্যাম, ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ। এখন আমি এই এক্সেলটা পাঠাবো আর আপনাদের বাকি সবকিছু চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিয়েছি। প্লিজ ডাউনলোড এভরিথিং and now I'll save it and send this file to you. এই ফাইলটাই আমি আপনাদেরকে প্রত্যেক ক্লাসের পর পাঠাবো।
আবারও রিপিট করছি, ক্লাস শীট 1 এ যা দেখতে পারবেন সেটা ক্লাস 1 এর ক্যালকুলেশন, শীট 2 তে যেটা দেখতে পারবেন সেটা ক্লাস 2 এর ক্যালকুলেশন। এমন করে তার মানে 5th ক্লাসের পরে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে একটা কম্প্রিহেন্সিভ এক্সেল পাবেন, মানে 5টা ক্লাস, এক একটা শীটে এক একটা ক্লাস আছে। ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি বলেন। ম্যাম ওই ব্যাংকের যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট থাকে হুম। ওইগুলা কি এইভাবে টাইম ভ্যালু অফ মানি দিয়ে ক্যালকুলেশন করা হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা কি করে, ওই যে ডিসকাউন্ট রেটটা আমরা ধরছি না 7% 10%, ওরা তখন এই রেটটা আগে ডিসাইড করে ওদের রেটটা কত হবে। এটার মধ্যে একটা ইনফ্লেশন আছে এবং ওই ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং কত, ওই ব্যাংকের রিস্কিনেস কত। মনে করেন আপনি একদম নতুন হওয়া একটা ব্যাংক, হ্যাঁ আমি কোনো নাম মেনশন করতে চাচ্ছি না, নতুন হওয়া একটা ব্যাংকে যদি টাকা ডিপোজিট রাখেন আপনাকে রেট ওরা অনেক বেশি অফার করে। কিন্তু এখন অনেক ভালো র্যাঙ্কিং এর একটা ব্যাংক যেটা অনেক দিন ধরে খুব ভালো রেপুটেশন নিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে, সেরকম একটা ব্যাংকে এফডিআর করতে গেলে আপনাকে আবার রেট কম অফার করে স্লাইটলি। তার কারণটা কি, নতুন হওয়া ব্যাংকটা সম্পর্কে আপনার আইডিয়া নাই, ওদের রিস্ক এখনো বেশি, ওরা ওদের বিজনেস এখনো স্টাবলিশ করে নাই, রেপুটেশন বা ওদের ব্র্যান্ড ভ্যালু এখনো ওরা গ্রো করে নাই, build up করেনি, so you are not sure about that riskiness. So that's why, since you are taking high risk by investing in that bank, so they are offering you a higher rate to compensate you for taking that risk. But a good reputed bank, যেটা good brand value আছে, সেখানে they are trustworthy, so your money is in safe hands. Since they are assuring you the safety of your money, that's why you are not taking very high risk. That's why they do not need to compensate you with a higher interest rate. That's why they offer you a low interest rate. So ওরা ইন্টারেস্ট রেটটা কিভাবে হবে, টাইম ভ্যালু অফ মানি তো অবশ্যই থাকবে। মনে করেন আপনি আপনার ব্যাংকে যা টাকা রাখছেন সেটার উপর ওদের ওই অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডলিং চার্জ যায়, একটা ভ্যাট কাটে, একটা ট্যাক্স কাটে, তারপরে টাইম ভ্যালু আপনার বাজারে ইনফ্লেশন আছে, সেই ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড হবে, তারপরে ওই ব্যাংকের একটা প্রফিট মার্জিন এবং ওদের যে রিস্কিনেস এই জিনিসটা এমবেড করে আপনার রেটটা ফিক্স হয়, সেটা দিয়ে ওরা ডিসকাউন্ট করে আপনাকে বলে যে আপনি এই টাকাটা যদি আজকে জমা দেন 5 বছর পরে এত টাকা পাবেন, বা 5 বছর পরে এত টাকা পেতে গেলে আজকে প্রতি মাসে আপনাকে এত টাকা করে জমা দিতে হবে। ওকে ম্যাম, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা তো জানি যে ক্রেডিট রেটিংটা সাধারণত ফাইন্যান্স পিপলরাই করে, তো ব্যাংকের ওরা কি ইন্টারনাল ক্রেডিট রেটিংও আছে স্যার ম্যাম? হ্যাঁ ওরা ইন্টারনাল করতে পারে, কিন্তু ক্রেডিট রেটিং ওইটা নিজেদেরটা নিজে করে কখনো পাবলিশ করতে পারবে না, মানে ওইটা ট্রাস্টওয়ার্দি না। সো ধরেন ইনভেস্টররা যখন দেখবে তখন একটা রেপিউটেড ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির পাবলিশড রেটিং এবং কিসের বেসিসে রেটিং করছে, শর্ট টার্মে একটা রেটিং হয়, লং টার্মে একটা রেটিং হয়, সো রেটিং গুলো দেখেই তাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে। এই রেটিং এর মধ্যে ওই অ্যাকাউন্টস এর মতো যেভাবে রেশিও অ্যানালাইসিস আছে এগুলা কি বিশ্লেষণ করা হয় যে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের শর্ট টার্মে সলভেন্সি কেমন, লিকুইডিটি কেমন, প্রফিট কেমন, মাল্টিপল ইন্ডেক্স আছে যেগুলো শর্ট রানের জন্য কিছু দেখে, লং রানে কিছু। আবার এখন ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি খুব ইম্পর্টেন্ট, এখন ব্যাংকগুলোতে তো আপনার ওই যে বেসেল গুলো দেখে, সো বেসেল এর অ্যাকর্ডিং এ আপনার যেহেতু লোন ডিফল্ট রেট অ্যাভারেজ অনেক হাই, নাম্বার অফ ব্যাংকস অনেক বেশি, রিস্ক অনেক বেশি, কম্পিটিশন অনেক বেশি, মাঝখানে আবার ওই 9-6 ক্যাপ ছিল এখন যেটা নাই, সেরকম বিভিন্ন কিছু দিয়ে আপনার ওই একটা স্টেবিলিটি দেয়, শর্ট রানে স্টেবিলিটি কেমন, লং রানে স্টেবিলিটি কেমন ব্যাংকটার, তারপরে ওরা রেটিংটা দেয়। এবং রেটিং এর দেখবেন ছোট ছোট এক্সপ্লেনেশন ইন শর্ট নিচে দেওয়া থাকে, যে আমি যদি বলি একটা AAA, হোয়াট ডু উই মিন বাই AAA, সেটা একটা দেওয়া থাকে, তো ওইটা দেখে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। এই ট্রিপল কি আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং এজেন্সি এটাকে বোঝায় নাকি অন্য কিছু? না না না, AAA মানে আপনার রেটিং এর এক্সপ্লেনেশন, মানে আপনার অল এ স্ট্যান্ডার্ড রেটিং। সো অল এ মানে লিকুইডিটি, সলভেন্সি, প্রফিটেবিলিটি, ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি সবকিছুতে হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড। সো এটা এখন শর্ট রানে কেমন, এখন অনেক ব্যাংক আবার শর্ট রানে ভালো হতে পারে কিন্তু লং রানে আপনার ভালো নাও হতে পারে, এটা আবার ওদের অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। সো সেই জিনিসগুলো ওরা সবকিছু অ্যাসেট লায়াবিলিটি, সেই অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিউরেশন, গ্যাপ, নেটওয়ার্ক, আরো হেন তেন অনেক কিছু আছে, সেইগুলি সব দেখে তারপরে ওরা রেটিং এজেন্সি রেটিং করে। এবং এই রেটিং গুলো কিন্তু পেপারে পাবলিশ হয়, মানে নিউজ আকারে আসে, নিউজলেট, ওই যে আপনার ছোট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আকারে আসে। আমরা জানি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলা সিএ ফার্ম গুলো দ্বারা অডিট করা হয় এবং পরে এটা দেওয়া হয় আর কি, মানে অথরাইজড যেটা আর কি, আনঅথরাইজড তো কোম্পানি নিজে করে। এখন ক্রেডিট রেটিং এর জন্য কি আলাদা স্পেশালাইজড কোনো প্রতিষ্ঠান আছে বা শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে? হ্যাঁ, ক্রেডিট রেটিং এর জন্য আপনার আলাদা এজেন্সি আছে, যেমন অনেকগুলো এজেন্সি আছে যারা ক্রেডিট রেটিং করে, মানে স্পেশালাইজড এজেন্সি। সো ওখানে জেনারেলি ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং থেকে পাশ করা লোকজনই জেনারেলি চাকরি করে, মানে রেটিং গুলিতে ইনভলভড থাকে। এটা কি সরকার থেকে অনুমোদন নিতে হয় না?
হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই প্রতিষ্ঠানগুলো তো ডেফিনেটলি রেটিং করার জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। বা স্পেশালাইজড কোনো সার্টিফিকেট লাগবে যেটা থাকতেই হবে মাস্ট? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রেটিং করার জন্য, এবং সেই রেটিং এর উপরে যেহেতু আপনি ডিপেন্ড করছেন, তো আপনার সব অথরাইজেশন ঠিক থাকতে হবে। আমরা যেটা দেখি যে আমাদের ব্যাংক এন্ড নন ব্যাংক ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন গুলোতে অনেক ফাইন্যান্স পিপল গুলো আছে, কাজ করে বেশি আর কি। হুম বাকিগুলোতেও আছে, বাট এটা খুবই কদাচিৎ আর কি, কারণ হুম। আমাদের মানি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ওইভাবে কোনো নেই। তো এদের প্র্যাকটিক্যালি মানে আমাদের যেটা আর কি নন ব্যাংক এবং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল এবং ব্যাংকিং বাদে বাকি যে বিষয়গুলো, বাকি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এরা কিভাবে ফাইন্যান্সটাকে প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগায় না? ও, এটা আপনাদের যেগুলো ব্যাংক আর নন ব্যাংক বাদে ফাইন্যান্সিয়াল জায়গার মেইন কাজ হচ্ছে আপনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট। আপনারা তো এই যে সব আপনি ধরেন বিক্রি করছেন, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রিয়েট হচ্ছে, এলসি ক্রিয়েট হচ্ছে, আপনি পেমেন্ট আপনি আবার আপনার র মেটেরিয়াল আনছেন, আপনার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রিয়েট হচ্ছে। তো আপনার Yes, কত ma'am. দিনের রিসিভ, ধরেন আরএমটির জন্য এটা খুব স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসিডিউর। Yes. এখন আপনি আরেকটা অর্গানাইজেশনের জন্য আপনি এটা ঠিক করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনার এফএমসিজি অর্গানাইজেশন যেগুলো, Yeah. এরা কিন্তু Fast পুরো moving ক্রেডিটের containers. ব্যবসা, হ্যাঁ Yes, ma'am. একদম পুরো ক্রেডিট ব্যবসা, মানে হচ্ছে ওরা 1 টাকাও কিন্তু নিজের পকেট থেকে দেয় না, পুরোটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সমস্ত কিনে আনে, তারপরে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং হয়, সমস্ত জিনিস বিক্রি হয়। আমি এই জায়গায় একটু আমি আপনার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করি। সেটা হচ্ছে ওরা কি করে, ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস গুলোতে ওরা ডিলারশিপের ব্যবসা করে। সাপোজ হচ্ছে আমি আপনার একটা সাপোজ প্রাণ আসলে আমি একটা অল টাইম ডাটা নিতে চাই, তো এই জন্য আমাকে 2 লাখ টাকা আগে দিতে হবে ওই এটা নেওয়ার জন্য এই এরিয়ার মধ্যে, ওই টাকাটা আগে দিয়ে নেয়। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আমি বলছি, ওইটাই তো আপনার হচ্ছে ওরা আপনার কাছ থেকে ক্রেডিটের ব্যবসা করে, মানে আপনার কাছ থেকে আগে টাকাটা নিবে, এক্স্যাক্টলি। মানে যে ও নিজের ইনভেস্টমেন্ট করছে না আগে, সো হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। আপনার থেকে আগে নিচ্ছে, এবং আপনার থেকে পাওয়া টাকাটাই কিন্তু সে ওর র মেটেরিয়াল সাপ্লাইকে দিচ্ছে, তার মানে হচ্ছে পুরোটাই ক্রেডিটের ব্যবসা, আপনি তো ও, নিজের আচ্ছা, পকেট থেকে 1 টাকাও দিচ্ছেন। এক্স্যাক্টলি আমি হ্যাঁ, ওইটা বুঝেছি ma'am। আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইটা বলছে, তো ওই জিনিসটা তখন তাহলে যেটা হয় আপনার থেকে যেটা নিচ্ছে সেটা পেমেন্ট করছে, মাঝখানে প্রফিট মার্জিন রাখছে। সো এটা হচ্ছে মানে খুব মানে ওই যে মানে সব ইন্টারেস্ট খুব সেফ গার্ডেড। সো এই জিনিসগুলো আপনি তাহলে কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিরকম পলিসি হবে, আপনার এলসি আপনি বিভিন্ন জিনিসগুলো নেগোশিয়েট করবেন কি করে, এবং অন্যান্য বাইরের মার্কেটে তো আপনার ধরেন আপনি যে কোনো একটা ধরেন ব্যাংক থেকে লোন নিলেন, বা আপনি যে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল গুলো আছে এইগুলো ট্রেডিং হয়, এটার উপরে ডিসকাউন্টিং হয়, এটার উপরেও ইন্টারেস্ট রেট পান আপনি। আপনার কোনো একটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আছে, এটা আপনি থার্ড পার্টির কাছে সেল করতে পারবেন, থার্ড পার্টি আপনার হয়ে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কালেক্ট করবে, সেটার জন্য সে একটা কমিশন পাবে, কিন্তু সে যেহেতু আপনার হয়ে আপনি যদি সেল করে দেন, একটা হচ্ছে আপনার পুরোপুরি সেল করতে পারেন, আরেকটা ফ্যাক্টরিং করতে পারেন। এই জিনিসগুলো তো আমাদের বাজারে হয় না, সো এগুলোর আরো রোল আছে। আপনি যদি পুরোপুরি ওকে অ্যাসাইন করেন আপনার হয়ে কালেক্ট করবে, সেটার জন্য ও কমিশন পাবে এবং আপনি একটা ইন্টারেস্ট পাবেন। আরেকটা হচ্ছে আপনি যদি সেল করেন, তাহলে হয়তো আপনি 3 মাস পরে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলটা কালেক্ট করতে পারবেন, সেটা আপনি এখনই ও আপনাকে দিয়ে দিবে, কিন্তু রিস্কটা ও নিচ্ছে, যে কোনো কারণে ডিফল্ট হলে রিস্ক ইজ অন হিজ পার্ট। সো এইরকম করে তার মানে হচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর উপরেও একটা ইন্টারেস্ট পাচ্ছে আপনার বিজনেস, তো এটাকে আমরা বলি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ফ্যাক্টরিং। আবার অনেক সময় সেলিং ও হয়, তো এরকম অনেক কিছু করা যায়, যে আপনি যে শুধুমাত্র আপনার ব্যবসাটাই করছেন সেইটা না, সেই ব্যবসার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল থার্ড পার্টি এজেন্সির একটা বিজনেস থাকে, যেটার উপরে আপনি আবার ফ্যাক্টরিং করে এক্সট্রা প্রফিট আর্ন করতে পারেন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কি ইনভেস্টমেন্ট দেখিয়ে। তো এইগুলো হচ্ছে আবার তারপরে হচ্ছে আপনি কত দিনে আপনার ওই যে সাইকেল গুলো কিরকম, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আপনারা করেছেন না, আপনার ক্যাশ Yes, কত ma'am. দিনে আসবে, Complete সাইকেল হয়েছে। ক্যাশ সাইকেলটা কত দূর, এটার উপরেও কিন্তু বিজনেসের প্রফিটেবিলিটি ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট করে। সো আপনার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কেউ যদি দেখাতে পারে 1 সপ্তাহ আগে রিসিভেবল আর্ন করলে, অথবা একটা সপ্তাহ যদি আমি পলিসি করে পিছাতে পারি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, ইয়ার্ন যেখান থেকে কিনছি পলিসিটা একটু চেঞ্জ করে তাদের সাথে নেগোশিয়েট করে 1 সপ্তাহ যদি পিছাই, আর রিসিভেবল যদি 1 সপ্তাহ আগে আসতে পারে এলসির কোনো একটা কিছু আপনার নেগোশিয়েট করে, এই 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ ল্যাগ টাইমে আপনার প্রফিটেবিলিটিতে কি ইম্প্যাক্ট পড়ে। সো এটার বটম লাইন কতখানি কত হিউজ হতে পারে, অথবা যদি হিউজ না হয় তাহলে এই পলিসির দরকার নেই, আর তার যদি মানে হিউজ হয় তাহলে এটা নেগোসিয়েশন করা যায়। এটা কি এরকম যে আমি আমার ডিউটাকে আমার কোম্পানি লিকুইডিটিতে ট্রান্সফার করলাম, এটা আমার কোম্পানির জন্য কি ধরনের ইফেক্ট ফেলে? এক্স্যাক্টলি, আপনি 1 সপ্তাহ আগে যদি টাকাটা পান, ওই 1 সপ্তাহ হয়তো আপনার 1 সপ্তাহ পরে আবার আরেকটা ডেলিভারি পেমেন্ট করতে হবে, সো ল্যাগ আপনার আছে মাঝে 1 উইক, ওই 1 উইকে আপনি শর্ট টার্ম গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিলের মধ্যে টাকাটা খাটিয়ে রাখলেন, সো এখানে আপনার ধরেন 2.5% থেকে 4% এর মতন একটা রেট আসে,
সো তার মানে এইখানে আপনার এইরকম, আর আপনার তো আমরা তো 1 টাকা 2 টাকা ইনভেস্টমেন্ট হয় না, ওখানে লাখে লাখে মিলিয়নে ইনভেস্টমেন্ট হয়। তাহলে সেইখানে আপনার প্রফিট মার্জিনে টোটাল কত ইম্প্যাক্ট আসে? শুধু আরএনজি বিজনেস না, আরএনজি বিজনেসটাও আবার যে ট্রেজারি বিলে খাটাচ্ছে শুধুমাত্র এই 1 সপ্তাহে একটা গ্যাপ ম্যানেজমেন্ট করার জন্য কত লাখ ডলারের ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় আপনার প্রফিটেবিলিটি। এটা আপনার ফাইন্যান্স দেখাতে পারে আপনাকে দিয়ে। এরকম একটা পলিসি আপনি নেগোশিয়েট করতে পারেন আপনার আপনার র মেটেরিয়াল সাপ্লায়ারের সাথে, আপনার ওই সাইডে উল্টা কাউন্টার পার্ট। এক্স্যাক্টলি। সো কাজের স্কোপ আছে, কিন্তু স্কোপ গুলা হয়তো এখনো এক্সপ্লোর করা হয় নাই সেভাবে অনেক জায়গায়। ম্যাম একটা প্রশ্ন করবো। হ্যাঁ ম্যাম, আমরা তো আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি, তো আমরা যদি আমাদের প্ল্যানটাকে এক্সপেনশন করতে চাই, এখন আমাদের তো যাই হোক ব্যাংকের তো আমাকে কনভিন্স করতে হবে যে আমাকে এইভাবে তুমি যদি ইনভেস্ট করো বা লোন দাও, আমি কিন্তু এটা এভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারবো। সেক্ষেত্রে মানে ব্যাংক আমার কি কি ক্রাইটেরিয়া খেয়াল করে আর কি, বা আমার কি কি বিষয় ব্যাংকে উপস্থাপন করা উচিত যাতে আমার লোনটা স্যাংশন হয়ে যায়? আপনার তো লোন স্যাংশন হওয়ার জন্য ব্যাংক অনেক ধরনের জিনিস দেখে, বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস গুলো, আপনার গত কিছু বছরের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, এবং সেটার উপর বেস করে আপনার ফিউচার প্রজেকশন, মানে আপনার আগামী 5 বছর 7 বছর কিরকম যাবে, আপনি যেখানে এক্সপ্যানশন করতে চাচ্ছেন যে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে, সেগুলোর ডিমান্ড আসলে ওই আছে কিনা, এবং সেই জাতীয় কোনো কাস্টমারের সাথে আপনার অলরেডি সেরকম ডিল আছে কিনা যে আপনি হয়তো এখন তাকে একটা স্পেসিফিক এক্স নাম্বার অফ পিসেস সেল করেন, আপনি এক্সপ্যানশনে গেলে আপনি ক্যাপাসিটি যদি বাড়ান তাহলে আপনার আরো এক্স বিলিয়ন পিস বাড়বে এবং সেইটা কেনার জন্য আপনার বায়ার আছে। অথবা আপনি আগে একটা রিজনে সেল করতেন, এখন নতুন একটা রিজনে আপনি সেল করতে চাচ্ছেন, তাহলে সেই রিজনে আপনি বায়ার পাবেন, আপনার প্রোডাক্ট এবং আপনার কোম্পানির ডিমান্ড সেখানে আছে। এবং এটার জন্য যে সাপ্লায়ার লাগবে, যে র মেটেরিয়াল সাপ্লাই লাগবে, আপনার ভিতরের যে ক্যাপাসিটি, সেগুলো সব আছে। তার মানে আপনার শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিং হলে আপনি লোক হায়ার করবেন, আপনি নতুন মেশিন আনবেন, আপনি প্ল্যান সাইজ বাড়াবেন, আপনি নতুন টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করবেন, হয়তো ফাস্টার আপনার প্রোডাকশন হলে টোটাল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিও বেড়ে যাবে। তো সেই জিনিস কেনার মতো লোক এবং সাপ্লায়ার দেওয়ার মতো লোক, প্রোডাকশন করার মতো লোক, সেই টেকনোলজি আপডেট করার মতন স্কোপ আপনার আছে কিনা, এবং আপনার পাস্ট বিজনেস কেমন, সেখানে প্রফিটেবিলিটি লিকুইডিটি কেমন আছে, এবং এইটার উপরে বেস করে আপনার ফিউচার 5-7 বছর কেমন। তার মানে ওরা মেইনলি দেখবে যে ওরা যে আপনাকে লোনটা দিচ্ছে সেটা তো ওদের ইনভেস্টমেন্ট, ওদের পার্সপেক্টিভ থেকে দ্যাট ইজ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট ইন ইউর অর্গানাইজেশন। সো এইখান থেকে ইন্টারেস্টটা হচ্ছে ওদের রিটার্ন, যে ওদের ইনভেস্টমেন্টের উপরে ওরা প্রপার রিটার্ন পাবে কিনা। ওরা প্রপার রিটার্ন তখনই পাবে যখন আপনার ব্যবসাটা ভালো চলবে, যখন আপনি আসলেই এই এক্সটেন্ডেড ক্যাপাসিটি সেল করে আপনার কাস্টমারের কাছ থেকে টাকাটা আনতে পারবেন। সেই টাকাটা থেকেই তো আপনি লোনের ইন্টারেস্ট, মানে ওদের রিটার্নটা ওদেরকে দিবেন ইনভেস্টমেন্টের। সো সেইটা ওরা দেখবে যে ফিউচার প্রজেকশন করে যে আপনার প্রোডাক্টের আসলেই ডিমান্ড আছে কিনা, এটার ফিজিবিলিটি আছে কিনা, আপনি আসলেই এটা করতে পারবেন কিনা, এবং আপনার পাস্ট কি বলে, এবং ফিউচার প্রফিটেবিলিটি স্কোপ কত, যেটা ওই প্রফিট থেকেই তো আপনি আসলে ব্যাংকে রিটার্ন করবেন। সো আপনার ডেট কভারেজ কিরকম হবে। এখান থেকে আমার একটা কাউন্টার কোয়েশ্চেন এরকম আসছে যে আমি গতকাল করেছিলাম, লঙ্কা বাংলা প্রায় 800 কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছিল বেসিক ব্যাংকে, সে টাকাটা এখন পাচ্ছে না আর কি। সো সেক্ষেত্রে কি লঙ্কা বাংলার ফাইন্যান্স ডিভিশন এটা স্টাডি ও করেছে? নো, আমাদের এখানে আবার অন্য রকমের জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে every single loan or every single investment that you make, some organizations, these are like influenced by external factors, not only by the financial factors. অনেক সময় আপনি আপনার প্রজেকশন করেন, আপনি আপনার ক্যালকুলেশন করেন, আপনি আপনার রিকমেন্ডেশন দেন সিনিয়র অথরিটিকে, but due to other pressures, other external pressures, you cannot materialize that. সো ওইটা ক্যাপিটালাইজ আপনি করতে পারেন না বিকজ অফ এক্সটার্নাল প্রেশার, যে এই জায়গায় এই টাকা দিতেই হবে কারণ অমুক অমুক জায়গা থেকে প্রেশার আছে, এবং এরা আবার হয়তো আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরে বসে, এদের অমুক অমুক জায়গা থেকে ইনফ্লুয়েন্স আছে। সো যার কারণে অনেক সময় অনেক জিনিস মানুষ জানে যে এটা আমার ডিফল্ট হয়ে যাওয়ার চান্সই বেশি, কিন্তু হয়তো মানে they are somehow out of that pressure, they are bound to do that. So it's not only the analysis that is wrong, মানে এরকম এত শ কোটি টাকার অ্যানালিসিস তো ভুল হয়ে যেতে পারে না। এবং দেখেন আপনি যে আমাদের লোন ডিফল্ট যে ইকোনমিতে এত বেশি, একটা ব্যাংকও কোনো মানে কখনো অ্যানালিসিস করতেই পারেনি যে এত বড় বড় টাকার লোন নিয়ে এটা ডিফল্ট হয়ে যাবে। ছোট ছোট মার্জিনাল ইনভেস্টর, আমি আপনি যদি এখন আমাদের পার্সোনাল লোন ডিফল্ট করি, আমি আপনি বাঁচতে পারবো? কালকেই জেলে থাকবো। তাহলে তার মানে they know how to collect it from us, they know whether to give us this credit or not, they know everything. But যখন এই বড় অ্যামাউন্টের খেলা আসে, that is a different game altogether.
মানে they know how to collect it, number one. They know their analysis very well, but the pressure is from somewhere else. এখন ম্যাম একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা দেখি যে আমাদের দেশে যদি এক ক্যাটাগরির 20-30টা আমরা যদি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ দেখি, তারা সবারই একটা ব্যাংকের একটা ডিরেক্টর পদ আছে সব জায়গায়, মোটামুটি সবগুলাই। এখন আমি যদি আমি লোন স্যাংশন করাইতে চাই, আমার কি ওই ডিরেক্টরকে খোঁজা বেশি উত্তম হবে নাকি পলিসি প্রসিজারটা মেইনটেইন করা বেশি উত্তম হবে? তবে একটা জিনিস কি, আপনি যদি, সবাই তো আসলে ফাউল প্লে করে না, ফাউল প্লে কিছু মানুষ করে, এবং সেই কিছু মানুষ এত বিগ শট যার কারণে এন্টায়ার ইকোনমি আপনার ইম্প্যাক্টেড হয়ে যায় খুব বাজেভাবে। তবে সবাই ফাউল প্লে করে না, ভালো ভালো বিজনেসম্যান, রেপুটেড জিনিস যারা আসলেই ইকোনমিতে ভ্যালু অ্যাড করছে, এরকম মানুষও তো আছে। তো এখন আপনার অবজেক্টিভ কি, কার অবজেক্টিভ কি? আমার অবজেক্টিভ ব্যবসা করা, নাকি আমার অবজেক্টিভ রাতারাতি কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে দেশ থেকে চলে যাওয়া? এইটা দিস ম্যাটার্স। এখন আপনার অবজেক্টিভ যদি হয় আমি কয়েক হাজার টাকা নিয়ে রাতারাতি দেশ থেকে পালানোর ব্যবস্থা করব, তাহলে ইউ ক্যাপচার ডিরেক্টরস হু উইল থিঙ্ক ইন দ্য সেম লাইন, মানে লাইক মাইন্ডেড পিপল। আপনার যদি উদ্দেশ্য হয় আমি লং টার্মে সাস্টেইনেবল ব্যবসা করব, হ্যাঁ, জেনারেশনের পর জেনারেশন ব্যবসাটা সাস্টেইন করবে, ইকোনমিতে ভ্যালু অ্যাড করবে, পার্সোনাল প্রফিটও হবে, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনও হবে, আমার একটা ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে দাঁড়াবে, সেটা যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আপনার ফাইন্যান্সিয়ালস, আপনার রিপোর্টস আপনার হয়ে কথা বলবে, আপনার হিস্ট্রি আপনার হয়ে কথা বলবে। দ্যাট মিন্স ম্যাম, এখানে যেহেতু আপনি যেভাবে বলছেন, দ্য ওয়ে ইউ আর সেইং দ্যাট দেয়ার আর লট অফ কারাপ্টেড পিপল হিয়ার, সো যেহেতু এখানে অনেক বেশি কারাপ্টেড পিপল, তারা তো অবশ্যই সবসময় for every investment they will seek some benefit. So if I don't become able to give them, তো তারা তো আমাকে এটা দিবে না, আমাকে লোনটা দিবে না। সো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু এই বড় লোন গুলা তো আপনার ধরেন দুই একটা জায়গা থেকে হয়, ধরেন সবগুলা ব্যাংক এইটাতে তো মানে এই সেম জিনিস তো করেন, এবং প্রত্যেকটা ব্যাংক দেখবেন ওরাও তো চিন্তা করে যে আমার যদি কিছু টাকা এভাবে গেল, তার মানে আমারও তো ব্যবসাটা করতে হবে, তার মানে কিছু ভালো লোনও তো যায়, মানে ওদের একটা পোর্টফোলিও থাকে। ইটস নট অ্যাবাউট আ সিঙ্গেল লোন অ্যান্ড সিঙ্গেল ইনভেস্টমেন্ট, ইটস অল অ্যাবাউট আ পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট। তার মানে দেয়ার ইজ আ পোর্টফোলিও, সেটার অনেক ছোট ছোট ভাগ আছে, একটা চাঙ্ক উইল বি ডিফল্টেড বাট আদার চাঙ্কস উইল বি রিপেইড ইন ডিউ টাইম, and based on the merit of those chunks you have your sustainability and you grow over time. Okay ma'am, thank you. Okay, so it was a good discussion at the end of the class. তাহলে আজকে যদি আর কোয়েশ্চেন না থাকে, just let me know if you have downloaded all the files that I've sent you through chat box. পেয়েছেন? পেয়েছি ম্যাম, সব ডাউনলোড করা হয়েছে, গ্রুপে শেয়ারও করেছি ম্যাম আমাদের। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমরা we will meet again on next Sunday at the same time. Okay. Allah Hafiz everyone. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আল্লাহ হাফেজ ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। Assalam.